Hello, Arojit. Hello. Welcome to today's session and many congratulations, Arojit. Hello, Saidul. Namaste. How are you all? Assume you must be fantastic, right? We will wait for a few minutes for others to join. Hello, Bikash. Welcome. Those who are watching, kindly type something. Let me know that you are here. We'll wait for some time and allow others to join before we begin. So, how are you all? Arojit, Saidol, Vikash, how are you doing? কি কৰিছে আপোনালোকে? How have you been feeling since the results were declared? কি ভাবিছে? কি steps লৈছে? And how are you planning to proceed? Come on, you can type something. You can write something. This is going to be a very interactive session. মই কিবা কম আপোনালোকক firstতে, and I'll teach you what to do, how to prepare, how to gear yourself up. And after that, I will take your questions and I will understand what your challenges are, what your difficulties are, where you need help, and everything. Okay. This year, I'm going to appear in APSC exam for the first time. Okay, and it's a very positive sign because that you are joining this session on interview because you have got your eyes set on the main goal. Ultimate goal is to reach the final stage and clear it, because I have seen a lot of people do this mistake, and it's quite a common mistake that aspirants do. What they do is they think, এইবাৰ মই প্ৰিলিমছটো কৰি লওঁ, এইবাৰ মই যেনে তেনে প্ৰিলিমছটো পাছ হ'লেই হ'ব, বাকী মেইনছ ইণ্টাৰভিউ সেইবিলাক আমি পিছত ভাবিম, এবাৰ প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ হৈ লওক, তেনে সেইটো মেণ্টেলিটি লৈ তেওঁলোকে পঢ়ে, and their end goal is not on the interview. তেনেকুৱা কৰিলে, somewhere or the other, your inner being, your subconscious mind knows that এই মানুহটোৱে, this person is just aiming for prelims or just aiming for mains. এইবাৰটো ইণ্টাৰভিউ নকৰিলেও হ'ব. So your subconscious makes you act like that. Your subconscious makes you behave like that. Your behaviors, your actions, everything goes accordingly.
যিজন মানুহে অকল প্ৰিলিমছে ষ্টেজ পাবগে বা মেইনছে পাবগে, ইণ্টাৰভিউ নাপাবগে। When you give clear instructions to your brain, to your subconscious mind, যে আমি এইবাৰ দিছ ইজ মাই টাইম, দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট এটেম্প, আৰু এইবাৰতে মই গৈ ইণ্টাৰভিউ দিম, এইবাৰতে মই ক্লিয়াৰ কৰিম। When you give clear instructions to your brain, then it acts like a guided missile. আৰু আপুনি আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো পোৱাই দিবগে। It will make you do things that is required for you to reach your goal. Even without knowing, we all, you and I, we all surrender to our subconscious mind. আমি অট'মেটেড কাম কিছুমান কৰি থাকোঁ। আমি ভাবোঁ যে আমাৰ বহুত কণ্ট্ৰল আছে নিজৰ লাইফটোৰ ওপৰত, আমাৰ বহুত কণ্ট্ৰল আছে নিজৰ দিনটোৰ ওপৰত, আমি কোনটো কাম কৰিছোঁ, কিবোৰ হেবিট আমি পিক কৰিছোঁ, বাট একচুৱেলি আমাৰ সিমানো কণ্ট্ৰল নাই। It all runs based on the programming that is set here. Similarly, আপুনি কিবা দিয়ক বা নিদিয়ক, আমাৰ চবৰে ব্ৰেইনটো নহয়, ইট এক্টছ লাইক এ গাইডেড মিছাইল। আপুনি যিটো গ'ল দিব সেই হিচাপে সি যাব। আৰু যদি আপুনি নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন নাপায়গে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো ভুল নহয়, আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ভুল হৈ গ'ল, প্ৰগ্ৰামিংটো ভুল হৈ গ'ল। যেনেকৈ কম্পিউটাৰ এটা যিটো প্ৰগ্ৰামিং কৰিব সেই হিচাপে আপুনি ৰিজাল্টটো পাব ন। তো প্ৰগ্ৰামিংটো কি দিছে, আপুনি ইনপুট কি দিছে, that is so very important. So Bikash, I appreciate you for this, and this is something very smart, very intelligent that you are doing. Kudos. Okay, so yeah, so more people have joined now. Yate, I want to first of all congratulate you. কোনোবা যদি মেইনছ ক্লিয়াৰ নকৰাকৈ সোমাই আছে, ইউ আৰ মোৰ দেন ৱেলকাম। বা যিসকলে আপোনালোকে মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছে, কালি ৰিজাল্টত আপোনালোকৰ ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিছে, হিউজ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু ইউ অল, বিকজ ইউ ন' হাউ টাফ ইট ৱাজ। পোষ্টটো কম আছিলে আমাৰ এইবাৰ, ডিফিকাল্টি লেভেলটো বাঢ়িছিলে, yet you managed to clear 2 of the stages, which is prelims and mains, and wow, I just want to applaud you. And আপোনালোকে যদি নিজৰ পাৰ্চনেল স্পেচত আছে, মানে ঘৰত আছে বা নিজৰ ৰুমত আছে, not in public, then I really want you to dance. If you have not danced till now, I want you to dance. And I'm serious. And yes, I've not lost my mind. I know exactly what I'm speaking. I want you to dance. You know why? Because when you dance, when you jump around, you dance, your body releases positive hormones like endorphins, like serotonins. And those chemicals, those hormones in your body set you up for success. You gain more energy, you become more confident when you do that, when your body releases those hormones. So I'm very serious about this. I want you all to dance in secret, not in public, fine, in secret, okay? Then it sets you up for success. Your mind, your brain, your body understands that yes, something good is going on in my world. I have achieved something. I have done something good. I've done something great. Okay? Then you understand. All right. So, আমাৰ ডেট কেতিয়া দিছে? 13th of November. Schedule এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আপোনালোকৰ, right? But ডেটটো দি থৈছে 13th of November বুলি. So, approximately আমাৰ ওচৰত 24 days আছে. These 24 days, if we utilize properly, আপোনালোকে যোন আছে ইয়াতে attending live and you have cleared, I am congratulating you. At least আপোনালোকে thank you to কওক, chat box to let it get heated with your texts, right? আপোনালোকে interact কৰিলে বেছি ভাল লাগিব, and আপোনালোকে যেতিয়া interact কৰিব, you can extract more from me, you can draw more from me. Unilateral যদি হৈ থাকে কনভাৰসেশ্যনটো, আপোনালোকে বেনিফিট কৰিব still, but আপোনালোকে question সুধিলে, আপোনালোকে interact কৰিলে বহুত বেছি বেনিফিটেড হ'ব. So I encourage you all to type something. Okay? All right.
So interview preparationত we have got two things to do. ফাৰ্ষ্টতে হৈছে যে এটাটো পঢ়া পাৰ্ট, আপোনালোকে জানা পাৰ্ট, আপোনালোকৰ knowledge plus your grooming, how you carry yourself and everything, that part. And the remaining is your belief, your perspective, your beliefs about this, your opinion about the interview, your mindset part. So first of all, I always encourage students to reset your mindset first. And what I mean by reset your mindset is, normally we have been conditioned to fear interviews. We have been conditioned like that way. সৰুৰ পৰা মানুহে কওঁতে কওঁতে ইণ্টাৰভিউ বহুত ভয় লাগে, ইণ্টাৰভিউ বহুত ভয় লগা বস্তু, বা যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈছোঁ, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আমি ইউটিউব ভিডিঅ' চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বা মক ইণ্টাৰভিউ আনৰ চাইছোঁ, তো টপাৰ্ছে বহুতৰ কৈ দিছে যে বহুত গ্ৰিল কৰে, কিন্তু ইণ্টাৰভিউত বহুত গ্ৰিল কৰে, বহুত টাফ কুৱেশ্যনছ সোধে। বা আগৰ আপোনালোকে APSC দিয়া মানুহৰ পৰা আপুনি যদি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে, সোধে যদি, বহুতে ক'ব অমুকজন পেনেল বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয়, অমুকখন পেনেলত যদি পৰে আপোনাৰ গ'ল আৰু মাৰ্কছ নাপায়, বহুত গ্ৰিল কৰে। First of all, if you have heard these things, if these things are in your mind, I want to clean your brain from all this negative stuff. It's not helpful at all. And it's not even true. True হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিলে. It's not true and it's unhelpful. It goes against your goal. It goes against you. I'll tell you what the truth is. Interview panelখন বহুত এটা friendly panel হয়, বহুত loving panel হয়, বহুত comfort কৰিব আপোনালোকক, because they are seniors. Some of them will be retired and they are super seniors. আৰু আপোনালোকৰ লগত তেওঁলোকৰ এজ গ্যাপে বহুত আছে. They have no competition whatsoever with you. Let me clear this out. Okay? তেওঁলোকে আপোনালোকক গ্ৰিল কৰিব অহা নাই. They have no enmity with you because they don't know you. কিয় আপোনাক হেট কৰিব for no reason? They have no reason to hate you. They are not your enemies and they are super seniors. তেওঁলোকে আপোনাৰ competitors নহয়. In fact, তেওঁলোকে তাত বহি আছে they look at you in a very loving manner. এজনে আমাৰ senior যেনেকে uncle এজনে, বৰ্তা এজনে আপোনালোকক যিটো মৰমত কথা পাতিব, they almost talk to you like that. But কথাবিলাকৰ টপিক বেলেগ হয়, ঘৰুৱা কথা নেপাতি আপোনালোকক নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথা পাতিব, আপোনালোকৰ কি ড্ৰিমছ আছে, আপোনালোকৰ ছাবজেক্টছৰ কথা পাতিব, এই দেশখনৰ কথা পাতিব, ষ্টেট অফ এফেয়াৰ্ছৰ কথা পাতিব। But যিটো attitude হয় towards you is of a loving senior, is of a loving relative. First thing. Second thing, তেওঁলোকৰ মোটিভটো হৈছে তাত যে তেওঁলোকে বহি আছে দিনৰ দিনটো ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে, কেণ্ডিডেট আফটাৰ কেণ্ডিডেট, they are there to select you. এইটো এটা সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হয়। তেওঁলোকে আপোনালোকক উলিয়াবলৈ বিচৰা নাই, তেওঁলোকে ভাল মানুহ বিচাৰি আছে জব দিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ভাল মানুহ বিচাৰি আছে জব দিবৰ কাৰণে। চ' সেইটো লজিকো ফ্লড হয় যে আপোনালোকক গ্ৰিল কৰিব, তেনেকৈ কৰিব। যদি আপুনি ক'ৰবাত দেখিছে যে গ্ৰিল কৰা টাইপৰ আপোনাৰ ফিল হৈছে, টাফ কুৱেশ্যনছ সুধিছে, that is to check your personality, how you handle stress. তেওঁলোকে যদি অকুৱা পকাই কুৱেশ্যন সুধি আছে, ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন সুধি আছে আৰু আপোনাক ডিফিকাল্টিত পেলাই থকা যেন দেখিছে, তেনেহ'লে they are just checking your personality. ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনত আপোনাৰ টেম্পাৰামেণ্ট কেনেকুৱা হৈ থাকে? Are you calm? Are you anxious, nervous, or you lose your mind? How do you react to difficult situations? Because that is their job. তেওঁলোকে তাত সেইকাৰণে থৈ দিছে। And this interview is nothing but a personality test. Personality test. I want you to understand and accept this fully. It is a personality test. Knowledge test আপোনালোকৰ হৈ গ'ল। Prelims হৈ গ'ল knowledge test. And even more elaborately, your knowledge was tested in mains and in which you were successful. So you do not have to prove your knowledge again to the interview board.
However, what you need to prove to the interview board is that you have you are a person with wonderful personality. You are an honest person, a person of integrity, a person who is confident, who is bold enough to take up difficult jobs, who is calm enough in difficult situations, who can manage stress, who is loyal. এইবিলাক কোৱালিটিজ আপোনালোকৰ চেক কৰিব in your personality test. These are the qualities they are looking for, not the knowledge. ঠিক আছে, কুৱেশ্যনছ সুধিছে নেকি আপোনালোকে? মই চাই লওঁ। মেম, তেওঁলোকে চাগে তেওঁলোকৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা কথাবোৰ কয়, চবৰে লগত ছেইম থিং নহ'ব পাৰে। য়েছ, কিছুমান কেণ্ডিডেটেতো ছেইম পেনেল মেম্বাৰ্ছৰ আগত ইণ্টাৰভিউ দি ক্লিয়াৰ কৰে এক্সামত। এক্সাক্টলি, তেওঁলোকৰ ভিউ পইণ্ট, আপুনি ঠিকে কৈছে, ভিউ পইণ্ট। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে ভিউ পইণ্টটো এড্ৰেছ কৰিছোঁ। বিফৰ ইভেন টেলিং ইউ what to study, how to wear, how to speak, প্ৰথমতেই আপোনালোকৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিব কৈছোঁ। কিয়নো আপোনাৰ ভিউ পইণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিব? বেছড অন ইয়ৰ মাইণ্ডছেট। If you have a positive outlook towards the world, towards those people, then you will have a positive viewpoint towards those panel members, right? আৰু এইটো যেতিয়া আপুনি লজিকেলি বুজি পাব নহয়, then you will not be afraid anymore. ভয় নালাগা হৈ যাব তেতিয়া। এইবিলাক কথা যদি নোকোৱাকে মই ডিৰেক্টলি আপোনাক কওঁ, বি কনফিডেণ্ট, ডোণ্ট বি আফ্ৰেইড। পাৰিব আপোনালোকে? কওক, কনফিডেণ্ট হ'বলৈ পাৰিবনে? একো যদি নোকোৱাকে ডিৰেক্টলি মই জাম্প কৰি দিওঁ কথাটোত যে ইউ শুড বি কনফিডেণ্ট, ইউ মাষ্ট বি কনফিডেণ্ট, ইউ মাষ্ট নট বি আফ্ৰেইড, ইউ মাষ্ট নট বি নাৰ্ভাছ, নোৱাৰিব আপোনালোকে। So it is very important to explain the behind the scenes, the logic behind what I'm asking you to do and why it is possible, and not just possible, and why it is easy for you to do. Because I understand you are on the aspirant side, but me, I was on the aspirant side one day just like you all, and today I'm on the opposite side where I crossed that bridge. From this point, from this side of the bridge, things are even more transparent, even more clear. মই আপোনালোকক ইনসাইডাৰ সিক্ৰেট কৈ আছো actually, how the panel members think, because we have conducted years and years, lots and lots of interviews. We have interviewed many successful candidates as well as unsuccessful, many candidates as a whole. সেইকাৰণে I have a very good understanding যে কেণ্ডিডেট বিলাকৰ normal fears and কি তেওঁলোকৰ limitations থাকে. On the other hand, as interviewers, I understand যে ইণ্টাৰভিউৱাৰে কি ভাবে, কুৱেশ্যনটো কৰে যদি কি কৰে, কেনেকুৱা কুৱেশ্যন সোধাৰ লাইকলিহুড বেছি আছে। বিকজ নট জাষ্ট মি, আমাৰ লগতে বহুত বেলেগ এষ্টিমড পেনেল মেম্বাৰ্ছো থাকে। ৰিটায়াৰ্ড ACS অফিচাৰ্ছকো আমি ইনভাইট কৰি আনো পেনেল মেম্বাৰ্ছ হ'বলৈ, আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি বিহাইণ্ড দ্য চিনছ বহুত কথা পাতোঁ, ডিটেইল ডিছকাছ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাৰ্চপেক্টিভটো বুজি পাওঁ যে নবডি, মই অকল নহয়, মইতো এনেও পেনেল মেম্বাৰ নহয় APSC, বাট এজন যদি ছিনিয়ৰ মানুহক লৈ আহে, ছিনিয়ৰ ACS এজনক লৈ আহে, ছিনিয়ৰ APS এজনক, IS এজনক লৈ আহে ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নাও। ঠিক আছে, চয়নিকাই কৈছে তেনেকুৱা কোৱা মানুহ মই ফেচ কৰিছোঁ। য়েছ, ফেচ কৰিছে, কোৱাইট কমন। মই যেতিয়া এছপাইৰেণ্ট আছিলোঁ, ময়ো বহুতক শুনিছিলোঁ তেনেকুৱা কথা কোৱা। However, by some God-given divine wisdom, I did not fall into those kind of traps. I was able to maintain my focus and maintain my positivity. আৰু এনেকুৱা হয়, বস্তু এটাৰ প্ৰতি, be it your interview or something else, যি হওক, কিবা এটাৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ নেগেটিভ এটিটিউড ষ্টাৰ্টিঙতে আহে, then it's going to end in a negative way. আপোনাৰ যদি নেগেটিভিটি ইয়াত আহেও নহয়, you have to intentionally be positive and develop culture a positive attitude towards your interview members. ঠিক আছে, so মানুহে normally কয় এইটো this thing applies for all of the stages,
not just interview, prelims, mains হওক, interview হওক, মানুহক বহুতক আপুনি কোৱা শুনিব, this is a battle, এইটো এটা war, এটা war শেষ হ'ল আৰু এটা শেষ হ'ল, লাষ্ট warটো আছে এনেকে বুলি ক'ব বা বেলেগ আছে, তেনেকে ক'লে কি হ'ব, you get into a very fighting mode or flight mode. Your nervous system does not support you like that. It's not war, it's nothing like that. It's all fun, it's all enjoyment. So better term it as a game. It's similar to a game. Game or beleg levels thake, beleg lives thake, eta level clear kora pisot itu level pai, itu level clear kora pisot next level pai. This is exactly the same way. So better think of it, feel it, and speak of it like a game. You're just playing and you're meant to enjoy it. Clear? You're meant to enjoy it. If you have understood so far, give me a thumbs up. If you have understood so far, give me a thumbs up before I proceed. Okay. Etu hoi gol apnalokor mindset to kotha moi bujalo. Next মই আপোনালোকক কম যে how to prepare yourself. কি পঢ়িব, কি এৰিব, ক'ৰ পৰা start কৰিব, ক'ত শেষ কৰিব, because ইয়াৰটো কোনো syllabus নাই, ইণ্টাৰভিউটো syllabus নাথাকে. Where will you start from? If you're excited to learn, give me a thumbs up, okay? Keep it an interactive session, interact as much as you can, আৰু questions বিলাক মই লাষ্টত ল'ম. আপোনালোকৰ যিমান যি queries আছে, যিমান যি questions আছে, সেইবিলাক সব মই লাষ্টত ল'ম. Initially, I am speaking in a structured way. এটা পিছত এটা point মই sequence কৈ যাব লাগিব. So I'll speak, but in the meanwhile, let me know that you are benefiting from it. Let me know that you are understanding, that you are loving this session. তেতিয়াহে মোৰো energy আহিব. Right? Okay, very good. Thank you, everyone. Thank you. ঠিক আছে, next কথাটো হ'ল যে where to start from. Start from your name. Okay, start from your name. আপোনাৰ নামটো যি হয় হেতু দি start কৰক. আপোনালোকৰ যেনেকে নাম সৈনিকা নেওগ, গীতাশ্ৰী শইকীয়া, সন্তোষ সাহু, কি আপোনাৰ নামটো? ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট নেমটো কিবা এটা ইউনিক নাম হয়, কিছুমানৰ বহুত ইউনিক নাম থাকে, সেইটো যদি ইউনিক নাম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই নামটোৰ মিনিং কি, সেইটো কোনে দিছিলে, এইবিলাক কুৱেশ্যনছ সোধে আৰু সোধাত দেখিব আপুনি UPSCত সোধে, APSCতো সোধে, মক ইণ্টাৰভিউজত আপোনালোকে দেখিব সেইটো সোধা. ছেকেণ্ড কথা, আপোনাৰ চাৰনেমটো, if you belong to a certain community, a tribe, are more so important. If your community, your tribe, your race is in news, তেতিয়াহ'লে তো সুধিব, otherwise সুধিব পাৰে আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰী কি, মই এতিয়া আহোম হয় মোক সুধিব পাৰে কি হিষ্ট্ৰী আপোনালোকৰ, আপুনি আহোম ক'ৰ হয়, আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কিঙৰ নাম কি আছিলে, কোনটো টেম্পল কোনে বনাইছিলে, it goes on and on, it linked হয় বস্তুবিলাক, ঠিক আছে. চ' আপোনাক চাই আপোনাৰ নামটো সুধি আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিব. যেনেকৈ আপোনালোকৰ হাতত চিলেবাছ নাই, তেনেকৈ ইণ্টাৰভিউৱাৰসকলৰ হাততো কোনো কুৱেশ্যন পেপাৰ নাই, কুৱেশ্যন নাই, একো নাই. আপোনাক দেখি আপোনাৰ নামটো সুধি আপুনি কি কৰিছে সেইবিলাক সুধিয়ে তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক ওলাই গৈ থাকিব. গট ইট? ঠিক আছে? So first thing that, learn about your name, your family name, your community or tribe or religion jitu apni belong kore. Second thing is apunar address to. Interesting jodi apunar prottekore jega apuni jor pora ahe, prottekore kiba nohoy kiba eta uniqueness, kiba eta speciality thake, ba kiba eta প্ৰব্লেমো থাকিব পাৰে, স্পেচিফিক প্ৰব্লেমৰ জেগাৰ পৰাও আপুনি আহিব পাৰে. আপোনাৰ জেগাটো আপুনি ভালকে জনাটো বহুত দৰকাৰী. আপোনালোকে ডিগবৈ হয় নে দুলীয়াজান হয়, অইলৰ কথা সুধিব,
শিৱসাগৰৰ হয় নে তিনিচুকীয়াৰ হয়, আপোনালোকে ধুবুৰীৰ হয়, বঙাইগাঁৱৰ হয়, ক'ৰ হয়, কোকৰাঝাৰৰ হয়, কি স্পেচিয়েলিটি, আপোনালোকে নগাঁৱৰ হয়, যোৰহাটৰ হয়, কি আপোনালোকৰ জেগাটোৰ কি কিবা যে স্পেচিয়েলিটি যি আছে, অইল হ'ব পাৰে, টি হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ চিল্ক হ'ব পাৰে, শুৱালকুছিৰ মানুহকতো সুধিবই সেইটো কথা, তেনেকুৱাবিলাক সুধিব। আদাৰৱাইজ আপোনালোকৰ জেগাখিনি সমস্যাটোৰ কথা সুধিব, কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আপোনালোকে। গুড ইভিনিং মিনাৰ্ভা, ৱেলকাম। কি সমস্যা আপোনালোকে ফেচ কৰিছে, আপোনালোকৰ জেগাখিনি মানুহে ফেচ কৰিছে, নাম্বাৰ 1, এণ্ড অলছ' উইথ ডেট হাউ টু চল্ভ দোজ, কেনেকৈ চল্ভ কৰিব, ক'ৰবাত বানপানীৰ সমস্যা আছে, কেনেকৈ চল্ভ কৰিব। ইউ নিড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ অল দিজ থিংছ। হৈ গ'ল, নাম হৈ গ'ল, এড্ৰেছ হৈ গ'ল, ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক, হেৰি হওক, আপোনালোকৰ হৈ গ'ল সেইটো। নেক্সট আপুনি যাব আপোনালোকৰ যিটো এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড। এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড কি পঢ়িছিলে, কিবা এটা প্ৰফেচনেল কোৰ্চ কৰিছে নে বেচেলৰ কিহত কৰিছে আপুনি, মাষ্টাৰ্ছ কিহত কৰিছে আপুনি, যদি PhD কৰিছে ইভেন মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং, আপোনাৰ থিচিছৰ টপিক কিহৰ ওপৰত কৰিছে, এণ্ড ইউ আৰ ছাপ'জ টু ন' your subjects very well. যেনেকে I have a background in architecture, I was asked a lot of questions from architecture. Exams ke side effects, thank you. I was asked a lot of questions from architecture. So তেনেকে আপোনালোকক সুধিব, আপুনি যি বেকগ্ৰাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ হওক, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা সুধিব আপোনালোকে, আৰু কোনটো কেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰিকেল, কিহৰ হয় আপোনালোকে, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং সুধিব, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লে আপোনাৰ ৰোডছৰ কথা সুধিব, PWD কথা সুধিব, তো তেনেকৈ ধৰণৰ। These are the main things, আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ থাকিব। So best thing is to prepare a model DAF, যেনেকৈ DAF থাকে ন UPSC-ত, ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, তাত আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে গোটেইখিনি বস্তু, your parents' name, your parents' occupation, how are they engaged, self employed হয় নে জব কৰে, নে আগতে তেওঁলোকে চিভিল চাৰ্ভিচতে আছিলে, নে প্ৰাইভেট জব কৰে, নে NGO কৰে, নে কি কৰে, আপোনালোকৰ ঘৰ কেনেকুৱা, চিবলিংছে আপোনালোকৰ কি কৰে, সেইবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব ইন ডিটেইল। এণ্ড দেন your hobbies, directly at hobbies or question নাই, still I recommend you to think about it, because আমাৰ কি হয়, স্কুল লাইফত বা কলেজলৈকে we do have some hobbies, তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ হবিজ বস্তুৰ পৰা লাইফৰ পৰা নাইকিয়াই হৈ যায়। কিছুমান কম মানুহৰে থাকে যে মই এইটো হবি কৰোঁ আৰু ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছত মই প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, বেছিভাগৰে হবি ছবি নাইকিয়া হৈ যায়, ৰাইট? য়েছ অৰ ন'? কাৰ হবি আছে কওকচোন। য়েছ কৈছে চাইনিকা। আৰু আপোনালোকে কি হবিজ আপোনালোকৰ? য়েছ, বেছিভাগৰ আমাৰ নাইকিয়া হৈ যায়, আমাৰ আনকি গান এটা শুনিবলৈও আমাৰ টাইম নাথাকে। চ' কিন্তু সুধিলেতো আপুনি ক'ব লাগিব। মাই হবিজ ডেন্সিং, বিকাশে কৈছে, ভেৰি গুড। যদি আপোনালোকৰ আছে বহুত বঢ়িয়া, যদি নাই আপোনালোকেতো ক'ব নোৱাৰে ছাৰ মেম মোৰ হবিয়ে নাই। What an uninteresting, not creative, boring kind of person you will appear. So আগতে যি কৰিছিলে সেইটো ৰিভিজিট কৰক, নহ'লে নতুন হবি কিবা এটা ভাবি লওক, একুৱাই কৰি লওক। কিবা এটা বস্তু আপুনি অলপ হ'লেওতো ভাল পায়, যেনেকৈ সন্তোষে কৈছে ৱাচিং আৰ্ট ফিল্মছ, কিবা নহয় কিবা এটা থাকিব যিটো অলপ হ'লেও ভাল পায়, সেইটো ক'ব পৰাকৈ এটা বা দুটা ক'ব পৰাকৈ আপুনি ভালকৈ তাৰ বিষয়ে পঢ়ি লওক। whether your hobby is going to gym যদি হয় সেইটোও ক'ব পাৰে আপুনি, ফিজিকেল ফিটনেছ ইজ মাই হবি, মই জিম যাওঁ, জগিং কৰোঁ, ৰানিং কৰোঁ, মেৰাথন কৰোঁ, যি কৰে আপুনি, ৱেইট লিফটিং কৰোঁ, হোৱাট এভাৰ, ঠিক আছে? যি আপুনি পেশ্যনেট এবাউট, ছাপ'জ আই এম পেশ্যনেট এবাউট ডিজাইনিং, মই সেইটো ক'ব পাৰোঁ, আই লাভ ডিজাইনিং। কি ডিজাইনিং? বোলে ক্লথছ ডিজাইনিং,
interior designing, floral design, key design. So I need to have some understanding. আৰু তাৰ ওপৰত কিছুমান questions আপোনালোকে পাব. বহুতে কয় কুকিং ইজ মাই হবি। কুকিং ইজ মাই হবি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ফল আপ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে যে অসমীয়া মানুহৰ কিছুমান এথনিক ডিছ আপুনি কি কি বনাব পাৰে, খাৰ কেনেকৈ বনায়, অসমীয়া মানুহৰ বেংগলী মানুহৰ কুইজিনৰ মাজত কি চিমিলাৰিটি আছে বা বেলেগ কাৰোবাৰ লগত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে, ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্মেণ্টিং কেনেকৈ কৰে, পিকলিং কেনেকৈ কৰে, কি এচিড ইউজ হয়, কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ইউজ হয়, MSG কি বস্তু, ফুড প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ কি কি ইউজ কৰা হয় যিবোৰ হাৰ্মফুল হয়, কি কি বেন হ'ব লাগে কিন্তু চলি আছে আমাৰ দেশত, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ল' আপ কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে পাব। আপুনি যিটোৱে হবি বুলি ক'ব, আপুনি গাৰ্ডেনিং বুলি ক'লে কেনেকুৱা গাৰ্ডেনিং, ইনড'ৰ প্লেণ্টছ, আউটড'ৰ প্লেণ্টছ, মানে হাৰ্বছ, শ্ৰাবছ, কেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্বছ ইউজফুল হয় আমাৰ কাৰণে, এনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ল' আপ কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে পাব। টিচিং ইজ মাই হবি। টিচিঙতো সুধিব টিচিঙৰ প্ৰচেছ কি কি আছে, কি কি মেথডছ আছে, মণ্টেছৰী মেথড অফ টিচিং কি হয়, ঠিক আছে, আপোনাৰ কোনোবা আইডিয়েল টিচাৰ কোন হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলড্ৰেনৰ চাইক'লজি আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণে বুজি পায়, আপোনালোকে চিলড্ৰেনৰ চাইক'লজি বুজি পায় নে নাপায়, হোৱাট আৰ দ্য মেথডছ ইউ ইউজ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড টেইলাৰ ইয়ৰ কোৰ্ছ টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ। এতিয়া আমাৰ নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত কি কি আহিছে আমাৰ নতুন চেঞ্জেছ, আপোনালোকে ৰোট লাৰ্ণিঙত বিলিভ কৰে নে নকৰে, আৰু চিলড্ৰেনক জিমষ্টিক্স ইউজ কৰি পঢ়াব লাগে নে নালাগে, কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট, সেইবিলাক কুৱেশ্যনছ আপোনালোকক সুধি গৈ থাকিব যিটো আপোনাৰ হয়, ঠিক আছে। চ' তেনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ বিষয়ে ডিটেইলত এখন বনাই লওক আৰু আপুনি নিজে গম পাব। আপুনি এটা স্পাইডাৰ ডায়েগ্ৰাম টাইপত বনাব, ফ্ল'ৰ চাৰ্ট টাইপত বনাব, বস্তুটো নিজে ওলাই গৈ থাকিব। যেনেকৈ আপুনি আহিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ হবি আহিলে, হবিৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যনছ আহিলে, তাৰপৰা এইটো কুৱেশ্যনছ আহিলে, তেনেকৈ আপোনালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু ওলাই যাব। আপোনাৰ কেৰিয়াৰ পাথ কি, এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কেনেকৈ আহিলে, কি কথা, হোৱাট আৰ ইয়ৰ ড্ৰিমছ, আপোনাৰ ভিজনটো কি, আপুনি চিলেক্টেড হৈ যাব, ঠিক আছে, চিলেকশ্যন হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, বাট আফটাৰ ইয়ৰ চিলেকশ্যন হোৱাট চেঞ্জেছ আৰ ইউ গোয়িং টু ব্ৰিং টু ইয়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, টু ইয়ৰ ষ্টেট, কেনেধৰণে লাইফছবোৰ ইম্পেক্ট কৰিব। এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যনছ সুধিব যে আপুনি কিয় হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁ কৈ দিব আই ৱান্ট টু ইম্পেক্ট মেনি লাইফছ, বাট হাউ হেভ ইউ থট এবাউট ইট, কেনেকৈ আপুনি ইম্পেক্ট কৰিব, আপুনি ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকত কাম কৰিব নে আপুনি ষ্ট্ৰে এনিমেলছৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিব, নে NGO বিলাকত কৰিব, নে অৰ্ফেনেজবিলাকত কাম কৰিব, নে এডুকেশ্যনত কৰিব, নে হস্পিটেলছবিলাকত কৰিব, নে কি কৰিব। চবৰে এটা পেশ্যন থাকে, কৰিব আপুনি চবেই লাগিব। প্ৰেক্টিকেল হয় যিটো, আপুনি এটা যদি পষ্টত থাকিব, আপোনাক যিটো ডিউটি দিয়া হ'ব আপুনি সেইটোৱে কৰিব লাগিব। হাউএভাৰ আমাৰ নিজৰো এটা ড্ৰিম থাকে না, এটা পেশ্যন থাকে। আই এম পেশ্যনেট এবাউট টেকিং কেয়াৰ অফ দ্য চিলড্ৰেন, আই এম পেশ্যনেট এবাউট দ্য লাইফছ অফ দ্য অৰ্ফেন্স। তেওঁলোকক হেল্প কৰিব লাগে, তেওঁলোকক পঢ়াব লাগে, তেওঁলোকক এইবিলাক ছাপ্লাইজ দিব লাগে। চবৰে এটা ড্ৰিম থাকে, এটা কজ থাকে। চ' ইউ নিড টু ৰিফ্লেক্ট হোৱাট কজ ডু ইউ ষ্টেণ্ড ফৰ। কাৰণ উইদাউট এ কজ, উইদাউট থিংকিং, ইউ আৰ নট এ পাৰ্চন অফ ছাবষ্টেঞ্চ, যদি আপুনি কেতিয়াও থটে দিয়া নাই সেই কথাটোত। সেইবিলাক কথা সুধিলে ক'ব পাৰিব লাগিব, দিছ ইজ দ্য ইণ্টাৰভিউ, দিছ ইজ দ্য পাৰ্চনেলিটি দে আৰ গোয়িং টু চেক। ইয়াত কিমান হেৰি আছে, ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ এইবোৰ হৈ গৈছে অলৰেডি। তথাপিও এটা দুটা ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ সুধি দিব পাৰে কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউত, বাট ইট ডাজ নট মেটাৰ। আপুনি যদি সেইটো এনচাৰ দিব নোৱাৰে, আপোনাৰ মাৰ্কছ কাটা নাযায় তাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। Are you able to understand? আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছখিনি মই একদম লাষ্টত লৈ ল'ম, ঠিক আছে, নহ'লে মোৰ ফ্ল'টো ব্ৰেক হৈ যাব। চ' নিজৰ পাৰ্চনেলিটি, মই পাৰ্চনেলিটি নিজকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাটো ডমেইন ছাবজেক্টৰ কথা মই ক'ম পিছত। কিয় মই এইটো এমফেচাইজ কৰিছোঁ, ইউ ন' ৱাই? বিকজ পাৰ্চনেলিটিটো চাওঁতে আপুনি যদি কিবা এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ এনচাৰ দিব নোৱাৰে, আপুনি ধৰি লওক অসমৰ পপুলেশ্যনটো পাহৰিয়ে যায়, ইউ উইল বি ফৰগিভেন, ইউ আৰ নট গুগল,
You're not chat GPT to remember and able to speak everything. Understood? Hey, mechanical jitu knowledge, hetu karone apna forgive kori dibo, bohote janiyo he homoyt nervous hoy pahori jay. So that is forgivable. But not knowing yourself is not acceptable, not forgivable. Are you getting my point? A person who is not even aware of themselves, সেই পাৰ্সন জনক আপুনি কেনেকৈ এটা দায়িত্ব দিব যে আপুনি এখন ডিস্ট্ৰিক্ট চলাওক বুলি, যি নিজৰ কথাই নাজানে, নিজে কেনেকুৱা, নিজৰ পাৰ্সনালিটি কি, নিজে কি ভাল পায়, নিজৰ হিষ্ট্ৰী কি যদি নাজানে, সেই মানুহজনে বেলেগ এটা জেগাত পোষ্টিং পালে সেই মানুহখিনিৰ কালচাৰ হিষ্ট্ৰী কথা কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিব? Are you getting my point? If this makes sense to you, give a thumbs up. If this is clicking, if this is making sense, give a thumbs up in the chat box. Yes? Yes. Nijor thorough understanding thakibo lagibo. You have to be a self-aware and mindful person. Ene jai asu, jeni bota bolise eni gusi goisu, teneke nohoy. You have to be mindful about what you're thinking, what you're acting, how you are acting, what you are doing, why you are doing. You have to understand. You have to be fully alert and aware of what you're doing. Hoise? This is about yourself. And a very important thing, jeta nijor kotha to koi jao, you prepare an introduction about yourself. Hetu hudi dibo pare. Very common question. Tothabi hetu hudilo manhe thotmot khai. Believe me. Iman candidates interview loisu, bohute hetu hudhute thotmot khai jai. Ami bhabu je ami nijor kotha bahut janu. Kino amak jetia a few seconds homoy dia hoy nijor kotha kobole ami bhabi na pao ami ki kom. We are all over the place. GT koi diu. So you have to prepare a structured introduction about yourself. Je, I am this, from this place, this district. I have done my graduation in this. But ji porhise apuni. I'm passionate about this. Our introduction to it, it has to be short. It has to be very crisp, and it has to include some main points. It has to be interesting. In a kisuman manho kobo dile, মোৰ নামটো গীতাশ্ৰী, মই ইয়াৰ পৰা আহিছোঁ, মই এনেকৈ পঢ়ি আছোঁ, এইটো মোৰ থাৰ্ড এটেম্প্ট, এনেকৈ. This is such a boring introduction. তেনেকৈ কথা নক'ব. ইয়াতো দুটা কথা আছে, এটাটো কণ্টেণ্ট, আপুনি কি কৈছে, ৱৰ্ডছ কেইটা, আৰু এটা আপুনি কেনেকৈ কৈছে, your voice, your tonality, modulation, everything. ঠিক আছে? So কি ক'ব আপুনি সেই few secondsত? Write that down. Edit it multiple times until it is satisfactory. Aru apunar kabak senior ejonok, apunar jodi mentor ase ba friend ase, apuni dekhaok hetu. Likhi dekhaok ba koi shunaok. Ba nijor agote mirror agot koi shunaok. Je, I'm so and so. I'm Madhusmita Fukan. I'm this and this. Bhal hunise ne nai. Apuni jete introduction to dise. Ijon manuhe curious homone nai. Apuna kotha janibole. Curiosity jogua eta kotha kobo lagibo. Curiosity jogua man boring kotha nokobo. ঠিক আছে? কিছুমান একদম লম্বা কৰি যায়, I did my schooling from this school, after that I did my high secondary from this junior college, after that I did my graduation from this college. এনেকৈ কয় নে নকয়? বহুতে নক'ব তেনেকৈ. ইণ্টাৰেষ্টিংলি এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা ক'ব, কিন্তু শ্বৰ্টত ক'ব, কাৰণ বাকী কথাও ক'বলৈ আছে নহয়. কোনোবা যদি শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে, সেইটো ক'ব নে নক'ব তেতিয়া? নে সেইটো স্কিপ কৰি দিব, অকল এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথাই কৈ থাকিব? এনেকুৱা এটা কথা ক'ব যিটোত এক্সামিনাৰে মানে হুক বিচাৰি পায়, হুক কৰিব পাৰে, চ' ডেট আপোনাৰ পিছৰ ছাবচিকুৱেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক সেইটো টপিকৰ সেই কিৱৰ্ডটোৰ পৰা এৰাইজ হয়. বিকজ আমি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে সুধিব, আমি ক'ম, কিন্তু একচুৱেলি উই লিড দ্য ইণ্টাৰভিউ. আমি ড্ৰাইভ কৰোঁ ইণ্টাৰভিউটো, কোন দিশে যাব, কেনেকৈ যাব, কি পেচত যাব, হেপী হ'ব নে চেড হ'ব. We are the drivers.
We do not realize that. ঠিক আছে, চ' সেই মেইন পইণ্টছবোৰ দিব। আপুনি যদি PhD কৰিছে কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকত, আপুনি কোনোবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাম কৰিছে ইউনিচেফৰ আণ্ডাৰত, কি কয়, ইউনিচেফৰ আণ্ডাৰত কৰিছে, ইউনেস্কোৰ আণ্ডাৰত কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰিছে আপুনি, বা বেলেগ ক'ৰবাত কাম কৰি আহিছে ইণ্টাৰেষ্টিং জেগাত, DRDOত কৰা মানুহ এজন আছিলে আগতে, ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা এটা যিটো কেটচ কৰে মানুহে পুতুককে। কাৰণ কেইজন কেণ্ডিডেট আহিব যি DRDOত কাম কৰি পেলাই ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিব? ক্ল'জ টু জিৰ', ওৱান অনলি। চ' এনেকুৱা কিছুমান পইণ্টছ দিয়ক তেওঁলোকক, যিটো তেওঁলোকৰ চকু ব্ৰাইট হৈ যায়। They feel like asking you more. Because out of interest সুধিব তেতিয়া, not to grill you, not to, অকল মাৰ্কছৰ কাৰণে বুলি নহয়, out of curiosity they'll ask you questions. কুকিং, আপোনাৰ যদি কুকিং বুলি ক'বলৈ আছে, আপুনি I love cooking, তেনেকে নহয়। I love cooking, I love trying new cuisines, I love cooking Asian, I love cooking continental. কিবা এটা স্পাইচ ঢালক মানে তাত, ইণ্টাৰেষ্টিং কৰক বস্তুটো। বা I love to try ancestral methods of cooking. Interesting কৰক, in whatever way you can. I love cooking with indigenous, ingredients. কিবা এটা কৰক। What is special about your cooking? How is your cooking different from all other people that are cooking, common people? ভাতটো চবৰ ঘৰত বনে খানা, বাট আপোনাৰ কুকিংটো কেনেকৈ বেলেগ হয় তেওঁলোকতকৈ, সেইটো ক'ব লাগিব। That's how you make your introduction interesting. পেইণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব যে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পেইণ্টিং, কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিং কৰে আপুনি, মডাৰ্ণ কৰে, ৰিনেচেঞ্চ কৰে, কি কৰে আপুনি, কি মিডিয়াম ইউজ কৰে, এক্ৰিলিক, ৱাটাৰ কালাৰ, অইল পেইণ্টিং, হোৱাট, হিষ্টৰিকেল টাইপৰ পেইণ্টিং কৰে, মডাৰ্ণ টাইপৰ কৰে, বটানিকেল কৰে, কি কৰে আপুনি, এবষ্ট্ৰেক্ট কৰে, হাইপাৰ ৰিয়েলিষ্টিক কৰে, কি কৰে, সেই কথাটো ক'ব লাগিব। বুজি পাইছে? হোপফুলি আপোনালোকে বুজি পাইছে, ৰাইট? চ' তেনেধৰণে আপোনালোকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি ল'ব। বাকী বায়'ডেটাৰ কথাটো মই কৈ দিলোঁ অলৰেডি, ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আহিলে লাহে লাহে ছাবজেক্টছৰ ফালে আমি গৈ আছোঁ। প্ৰথম আপোনাৰ যিটো ছাবজেক্ট, ক'ৰ ছাবজেক্ট, যেনেকৈ মই আৰ্কিটেক্সাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, মই আৰ্কিটেক্সাৰ কথা ভালকৈ জানিবই লাগিব। আপুনি যদি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মানুহ হয়, তাৰ আপুনি গোটেইখন পঢ়িবগৈ নালাগে, বাট যিখিনি মেইন থিয়ৰিজ, পপুলাৰ থিয়ৰিজ, যি বেলেগ এজন মানুহেও জানিব পাৰে, সেই বেচিক বস্তু কেইটামান, আৰু মেইন বস্তু আৰু বেচিক বস্তু কেইটামান, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আৰু বেচিক বস্তু, দুটা বস্তু আপুনি চাই লওক কি কি থিয়ৰিজ আছে, এণ্ড অলছ' সেইটোৰ লগত মিলাই পেলাই কাৰেণ্ট চিনাৰিঅ'ত কেনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ। পলিটিক্সৰ বেলেগ কুৱেশ্যন সুধিব, পলিটিকেল ৰিলেশ্যনছৰ কুৱেশ্যন সুধিব। চ' সেইখিনি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি লওক। ইকনমিৰ হ'লে ইকনমিৰ কথা সুধিব, এনচেষ্ট্ৰিয়েল টাইমত, অমুকটো পিৰিয়ডত, গুপ্তা পিৰিয়ডত কেনেকুৱা আছিলে ইকনমি, এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট ইকনমি কেনেকুৱা, কোনফালে আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ গ'লছ কি, কিমান $1 trillion ইকনমি হ'ব গৈ আছোঁ, আমাৰ টাৰ্গেট কি, বাই উইচ ইয়েৰ, কি কৰিছোঁ আমি, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ জানি ল'ব লাগিব। আৰু বেলেগ কিবা এখন জেগাত ৱাৰ হৈছে, তাৰ ইকনমিক ইম্পেক্টটো কি পৰিব ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ মিলাই আপোনালোকে শিকি ল'ব, কাৰেণ্টৰ লগত মিলাই। এটাটো আপোনালোকৰ যিখিনি ক'ৰ হৈ গ'ল সেইটোতো পঢ়িলেই, আৰু সিটো, ঠিক আছে? আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যেতিয়া চাই, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে আপোনালোকে কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজ চাব, অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি এফেয়াৰ্ছ নহয়, কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজ চাব। পাৰ্টিকুলাৰলি অসমৰ যিবোৰ ইছ্যুজ সেইখিনিতো একদম ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব, আৰু বাকী ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰো চাব, মেইন ইছ্যুজবিলাক, কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজ, অকল আজিকালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নহয়, যিখিনি চলি আহিছে এতিয়াও, যিখিনি ৰেলিভেণ্ট, সেইখিনি আপুনি চাব। বিকজ ইয়ৰ টাইম ইজ লিমিটেড, আপুনি টাইম ডিভাইড কৰি ল'ব।
যে মই কোনদিনা কি চাম, যে মই 3 দিন বা 4 দিন মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাম, তেনেকৈ আপুনি এল'কেট কৰি ল'ব, নহ'লে ইটছ এণ্ডলেছ, এইটো গৈয়ে থাকিব। আৰু সেই 3 দিন বা 4 দিনত আপুনি কি কৰিব, কণ্টেম্পৰেৰী এফেয়াৰ্ছ চাব, অসমৰ যিখিনি এফেয়াৰ্ছ হয় সেইখিনি চাব, আৰু ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ মেইন এফেয়াৰ্ছখিনি চাব। আৰু তাৰে ভিতৰত আপোনালোকেতো ইমান দিন পঢ়ি আহিছে, যিখিনি আপোনাৰ ফেক্টছ ফিগাৰ্ছ মনত আছে, যিখিনি নাই, এতিয়া সেই সময় নাই ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ চাবলৈ কাৰণে। আৰু যদি আপুনি ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ নোৱাৰেও, ডেটছ ফাইন। আৰু আপুনি যেতিয়া পঢ়ি গৈছে, যিটো ডেটত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ, সেইদিনাখন বা তাৰ আগদিনাখন কিবা এটা হ'ল, সেইটো কথা আপুনি গম নাপালে বা ক'ব পৰা নাই, ডেটছ নাথিং টু বি গিল্টি এবাউট অৰ ashamed of. That will be forgiven. ঠিক আছে? এতিয়াতো অপশ্যনেল ছাবজেক্টছো নাই। চ' ডেট পাৰ্ট ইউ আৰ ছেভড। আকৌ গৈ অপশ্যনেলছখিনি পঢ়িব নালাগে। নিজৰ ছাবজেক্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ্ছৰ সেইখিনি চালে, দেন আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজ সেইখিনি চালে, আৰু আপোনাৰ GSৰো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে সৰু সুৰা মেইন বেচিক কুৱেশ্যনছ, পলিটি, হিষ্ট্ৰী, ইকনমি, এইবিলাকৰ এনভাইৰনমেণ্ট, এইবিলাকৰ বেচিক কুৱেশ্যনছখিনি আপুনি চাই যাব। এনভাইৰনমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো অলপমান চাই যাব। বেচিক একদম। ঠিক আছে? চ' দিছ ইজ এবাউট your study part. পঢ়িব লাগিব সিমানখিনি। বহুত বেছি এতিয়া পঢ়ি থাকিব নালাগে। ছাপ'জ আপোনালোকৰ 13 তাৰিখেই পৰিলে ইণ্টাৰভিউ, দেন আজিৰ পৰা আপোনাৰ 24 ডেইজ আছে। 24 ডেইজৰ আপুনি কি কৰিব, 12 ডেইজহে অকল পঢ়াত দিব। বাকী 12 ডেইজ আপুনি নিজৰ গ্ৰুমিঙত দিবই লাগিব। আপোনাৰ ফিলিং পজিটিভ এণ্ড মাইণ্ডছেট এণ্ড ৰিক্ৰিয়েটিং, ৰিলেক্সিঙত আপুনি সেইখিনি টাইম দিব লাগিব। বিকজ ইটছ ultimately about your personality. Again and again, I'm emphasizing on that. গোটেই 24 দিন আপুনি পঢ়াত লগাই নিদিব। You need to feel good. 24 দিন পঢ়িব, তাৰপিছতো যদি আপোনাৰ কনফিডেণ্ট ফিল নহয়, কনফিডেন্স নাহে, আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ দেখিলেই গম পাই ইউ আৰ নাৰ্ভাছ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নলেজখিনি একো কামত নিদিয়ে কিন্তু। ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছেনে? ষ্ট্ৰেংথছ আৰু উইকনেছত কি আহে? ডিৰেক্টলি মই ষ্ট্ৰেংথছ এণ্ড উইকনেছ APSCত তেনেকৈ সোধা দেখা নাই। ষ্টিল দিছ ইজ ছামথিং ডেট ইউ কেনট ইগন'ৰ। আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগিব আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথছ এণ্ড উইকনেছ। এতিয়া আপোনাক সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথছ কি, উইকনেছ কি, সেইটোৱেতো সুধিব। আৰু আপুনি সেইটো উইকনেছ যদি আছে আপুনি সেইটো কেনেকৈ কাৰেক্ট কৰিব। যেতিয়া ষ্ট্ৰেংথ ক'ব, তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰেংথখিনিতো কোৱাটো ইজি, যে মই হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয়, মই চিনচিয়াৰ হয়, মই ডিচিপ্লিন হয়, মই পাংচুৱেল হয়, দ'জ আৰ ইয়ৰ ষ্ট্ৰেংথছ। তাৰপিছত এক্সাম্পল দিবলৈ ক'ব পাৰে খুব বেছি তাৰ পৰা, যে গিভ মি এন এক্সাম্পল টু শ্ব' ডেট ইউ আৰ পাংচুৱেল। তো সেইটোতো দিবই পাৰিব, যে ইউ আৰ অলৱেজ অন টাইম, আপুনি সদায় কলেজলৈ স্কুল লাইফৰ পৰা আপুনি পাংচুৱেল আছিলে, ইউ হেভ অলৱেজ বিন অন টাইম, যেতিয়া কিবা কলেজতো আপুনি পাংচুৱেল আছিলে, যেতিয়া কিবা ক্লাছ থাকে, মিটিং থাকে, ইউ আৰ অলৱেজ অন টাইম, অৰ ইউ আৰ বিফ'ৰ টাইম। ডেটছ ইজি। হাৰ্ড ৱৰ্কিং কেনেকৈ, সেইটো দি দিব। লিডাৰশ্বিপ যদি আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথ হয়, তাৰ এক্সাম্পলো আপুনি ৰেডি কৰি থ'ব, যে লিডাৰশ্বিপ, give an instance where you showed leadership. তেতিয়া এটা এক্সাম্পল ৰেডি কৰি থ'ব। এইটো মানে সঁচা হ'ব লাগিব। এনেই ব্লাফ কৰিলে ইউ মাইট বি কট। যে কেনেকৈ লিডাৰশ্বিপ দেখাইছে, আপুনি যদি ৱৰ্কিং হয়, আপোনাৰ ৱৰ্ক প্লেচত যদি লিডাৰশ্বিপ দেখাইছে আপুনি সেইটো কওক। আপুনি যদি কলেজত লিডাৰশ্বিপ দেখাইছে, আপুনি যদি লিডাৰশ্বিপৰ ৰোলতো আছিলে, কিবা কিবি ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, বেলেগ কিবাৰ, সেইটোও আপুনি ক'ব পাৰে। বা নিজাভাগেও আপুনি লিডাৰশ্বিপ দেখাব পাৰে। আপোনাৰ কমিউনিটিটোত আপুনি কিবা ভাল কাম কৰিছে, আপোনাৰ ওচৰৰ নেইবাৰ ছ'চাইটিখন একগোট কৰি পেলাই আপুনি কিবা কজৰ কাৰণে কাম কৰিছে, আপুনি NGOত কাম কৰিছে, যি কৰিছে, সেই তাৰ এক্সাম্পল এটা ৰেডি কৰি থ'ব। বিকজ এক্সাম্পলেই সুধিব ষ্ট্ৰেংথৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে? আৰু উইকনেছ যেতিয়া সুধিব আপোনাক, এটা হাৰ্মলেছ উইকনেছ ক'ব। যেনেকৈ কিছুমানে কয়, মই যিটো আপোনাক মানে ৱৰ্কত ইম্পেক্ট নকৰে। এইটো নক'ব যে মই চিনচিয়াৰ নহয়, সেইটো মোৰ উইকনেছ। মই লেজি হয়, সেইটো মোৰ উইকনেছ। তেনেকৈ নহয়। অ'কে, মই কথা পাহৰি যাওঁ কাম থাকিলে, ৰিলেক্স কৰি থাকোঁতে, সেইটো মই তেনেকৈ নহয়।
মোৰ ভইচটো বেয়া, মই গান গাব নাজানো, সেইটো মোৰ উইকনেছ। কি কৰিব এতিয়া? ভইচটো বেয়া যদি বেয়া, মোৰ হেণ্ডৰাইটিং বেয়া, সেইটো মোৰ উইকনেছ। ঠিক আছে? তেনেকুৱা কিছুমান হাৰ্মলেছ উইকনেছ আপুনি ক'ব পাৰে। কিছুমানে কয় মই পুতুককৈ মানুহক ট্ৰাষ্ট কৰি পাওঁ, উইচ ইজ নট ভেৰি হাৰ্মফুল। ক'ব পাৰে সেইটো, যদি ইফ দেট ইজ ট্ৰু ফৰ ইউ। বাট তাৰপিছত ফ'ল' আপ কুৱেশ্যনছ এনেকৈ আহিব, তেনেহ'লেতো আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব? আপোনাৰ ওচৰত যদি কোনোবা আহে এনেকৈ কথা কয়, আপুনিতো ট্ৰাষ্ট কৰিব, সেনেকৈ ফ'ল' আপ কুৱেশ্যনছ কেইটামান থাকিব, ইমান টাফ নহয়, ইউ উইল বি এবল টু ডিল উইথ ইট, একো দিগদাৰী নাই। কিন্তু একদম ব্লাফ টাইপৰ উইকনেছ নক'ব, কাৰণ কিছুমানে কৈ দিয়ে মই পাৰফেকশ্যনিষ্ট, মই বহুত বেছি মানে কাম কৰোঁ, কিবা এটা কাম দিলে মানে মোক মই সেইটোত মানে বহুত মন পুতি মানে পূৰা 100% দি কৰোঁ, সেইটো মোৰ উইকনেছ। সেইটো যে নক'ব, বিকজ ডেটছ 100% ব্লাফ। তেওঁলোকে কোনো অকৰা নহয়তো, তেওঁলোকে বুজি পায় আপোনালোকে সেইটো কৰিছে বুলি। ডোণ্ট মেনিপুলেট ইন ডেট ৱে। কেতিয়াও ডিজনেষ্ট নহ'ব প্লিজ এনচাৰ্ছবিলাকত। ডেটছ হোৱাট আই ৱান্ট ফ্ৰম ইউ অল। ডিজনেষ্ট নহ'ব, তেনেকুৱা কথা নক'ব, ঠিক আছে? হবি ষ্টক মাৰ্কেট এনালিচিছ ক'ব পাৰিমনে? ডেফিনেটলি পাৰিব। ষ্টক মাৰ্কেট এনালিচিছ যদি ক'ব, বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ এ লট অফ ফ'ল' আপ কুৱেশ্যনছ, lot of current affairs of scams and everything. Be prepared for that. And be prepared for ইকনমিটোৰ লগত কেনেকৈ আমাৰ কেনেকুৱা ইম্পেক্ট পৰে, কি বেলেঞ্চ হয়, কেনেকৈ কি হয়, সেই গোটেইখিনি আপোনাৰ ফ'ল' আপ কুৱেশ্যনছখিনি ৰেডি কৰি থাকিব। ডেফিনেটলি ইটছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক। আৰু আপুনি যদি সেইটো কৈ দিয়ে, বি প্ৰিপেয়াৰ্ড, আপোনাৰ ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটতে গুচি যাব। And if that is a comfort zone, if you are very comfortable with that, then সেইটো আপুনি ইণ্টেনশ্যনেলি কৈয়ে দিব ক'ৰবাত ভৰাই পেলাই। ইন্ট্ৰডাকশ্যন সুধিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনতে কৈ দিব, নহ'লে বেলেগ যদি কিবা সোধে, বা এইটো এটা এক্সাম্পল হয় দেই, এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সাম্পল। এতিয়া বাকী আন কাৰোবাৰ যদি তেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সাম্পল আছে, ইউ কেন লিড দ্য ইণ্টাৰভিউ। ছাপ'জ আপোনাক ক'লে যে হেৰি ৱাই ডু ইউ ৱান্ট টু বিকাম এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, কেনেকৈ আপুনি ডিচাইড কৰিলে যে এইটো পৰীক্ষা দিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াত সোমাই দিব পাৰিব। আইল টেল ইউ হাউ, যে মই এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে মই কি হেৰিত ভাল পাওঁ। আই লাভ টু ছাৰ্ভ পিপল, আই লাভ টু বি ইন ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল পজিশ্যন, আই লাভ টু হেভ এ চিকিয়ৰ জব অলছ' ফৰ মাই চেল্ফ, এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম আই ৱান্ট টু ছাৰ্ভ দ্য পিপল। মই সেইটো কাৰণে এনেকৈ অপশ্যনছ বিচাৰি আছিলোঁ। এট দ্য ছেইম আই ডু লাইক ষ্টক মাৰ্কেট এনালিচিছ, সেইবিলাক মই ভাল পাওঁ, আই ডু লাইক ডেট, বাট ষ্টিল লেটাৰ আই ৰিয়েলাইজ যে এইটো কৰিবলৈহে মই বেছি আই এম মষ্ট পেশ্যনেট এবাউট, এণ্ড আই এম ভেৰি ভেৰি চিৰিয়াছ এবাউট ছাৰ্ভিং দিছ কাণ্ট্ৰি, সেনেকৈ টাইপ ক'লে। এণ্ড অলছ' আই নিড আ ষ্টেবল জব এণ্ড ষ্টেবল পাৰ্চনেল ফিনান্সেছ ফৰ মাই চেল্ফ, সেনেকৈ বুলি ক'লে। মেইন আপোনাৰ পইণ্টটো এইটো, বা তাতো আপুনি এনেকৈ কৰিলে ন, আই ট্ৰাইড দিছ, আই ট্ৰাইড ডেট, এণ্ড আফটাৰ ডেট আই ৰিয়েলাইজ যে মই এইটো কৰি ভাল পাওঁ, সেই তাত সোমোৱাই দিলে ন। ষ্টক মাৰ্কেট ইজ ছামথিং, এবাৰ কোৱাৰ পিছত সেই মানুহটো মাইণ্ডৰ পৰা ওলাই নাযায় সেইটো। আপুনি তাৰপিছত যিও নকওক কিয়, তেখেতে সেইটোলৈ ঘূৰি আহিবই, সুধিবই, স্পেচিয়েলি এট দিজ টাইমছ সুধিবই সেইটো কথা। ধৰিব পাৰিলে? বহুতে বহুত কথা তেনেকৈ কয়। কিছুমান বহুত স্মাৰ্ট কেণ্ডিডেটছ থাকে, নিজৰ যিটো ষ্ট্ৰং পইণ্ট, আপুনি ইকনমিৰ কথা সুধিব, তাত গৈ লগাই দিবগৈ। আপুনিও লগাব পাৰে। ইকনমিৰ কথা যদি আপোনাক সোধে, তাত গৈ আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথা মেনশ্যন কৰি দিলে কিবাকৈ, তাৰপিছত আপোনাক কুৱেশ্যনছ আহি গ'ল। তাৰপিছত তাত আপোনাক যদি সোধে যে ইউথবিলাকৰ প্ৰব্লেম কি এতিয়া, আপুনি ক'লে যে ইউথবিলাকৰ এনেকুৱা ড্ৰাগ এডিকশ্যন, আনএমপ্লয়মেণ্ট, আমুক তামুক ক'লে, তাৰ মাজতো কেনেবাকৈ আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথা সোমোৱাই দিব পাৰিব, পজিটিভ ৱেত হওক, নিগেটিভ ৱেত হওক। ঠিক আছে, দিছ ইজ এন এক্সাম্পল। আৰু বেলেগ চবেই এনেকুৱা কৰিব পাৰে। যাৰ কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা এটা আছে, আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটিৰ বিষয়ে কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে, আপোনাৰ ৱৰ্ক লাইফত কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত সোমোৱাই দিব পাৰে। আৰু এটা কথা, যিসকল ৱৰ্কিং আছে, তেওঁলোকে নিজৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালকৈ মানে ভাবি যাব, কি কৰিছোঁ বুলি ক'ব তাত, আৰু তাত কি আপোনাৰ ৰোলটো কি। কোনোবাই ছাপ'জ টিচিঙত আছে, মই আগতে যেনেকুৱা এক্সাম্পল দিছিলোঁ তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকক সুধিব। চাইল্ড চাইক'লজিটো আপুনি বুজি পায়নে নাই,
কেনেকৈ আপুনি কোনোবা এজন যদি ল'ৰাই বুজি নাপায় কেনেকৈ আপুনি শিকায় গোটেই ক্লাছটোৱে যে বুজি পাইছে হাউ ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে আপোনাৰ কথাটো যিটো শিকাইছে গোটেই ক্লাছটোৱে যাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ অলপ কমো আছে মেডিঅ'কাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকো আপোনাক বুজি পাইছে হাউ কেন ইউ এনশ্যোৰ ডেট এইবোৰ কুৱেশ্যনছ আপোনালোকক সুধিব ৱৰ্ক প্লেচত বেলেগ বেলেগ যিটো আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো বস্তুৰ ওপৰতে আপোনাক সুধিব আপুনি বেংকত কাম কৰে আপুনি বেংকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে পাব এট দ্য ছেইম টাইম আপোনালোকক এইটো সুধিব পাৰে যে এতিয়াতো আপোনাৰ বহুত ভাল চেলেৰি কিছুমানে বহুত ভাল চেলেৰি পাৰো ইয়ালৈ আহে দেই আপোনাৰ বহুত ভাল চেলেৰি ইয়াতকৈ আপুনি বেছি আৰ্ণ কৰি আছিলে আপুনি তথাপিও কিয় আহিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ৰিজনবোৰ ক'ব তাৰপিছত আপোনাক ক'ব ইমানখিনি পইচাত আপুনি চলিব পাৰিবনে য়েছ আই হেভ লিমিটেড লিমিটেড মানে স্পেণ্ড কৰিবলৈ লিমিটেড হেৰিয়ে আছে মোৰ বহুত বেছি নিড নাই আৰু লিমিটেড মিনছত মই চলিব পাৰোঁ তেনেকৈ বুলি ক'লে ঠিক আছেনে কোনোবা যদি উইমেন হয় বা মেৰিড হয় স্পেচিয়েলি বা উইথ চিলড্ৰেন যদি হয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক সুধিব হাউ উইল ইউ মেনেজ your married life, your children, how will you manage? কাৰণ এইটো ৱৰ্কটোতো 24/7 আৱাৰ ৱৰ্ক হয় কেনেকৈ কৰিব আপুনি তেতিয়া আপুনি সদায় পজিটিভলি ক'ব যে মই পাৰিম মেনেজ কৰিবলৈ বিকজ আই হেভ অলৱেজ বিন এ হাৰ্ড ৱৰ্কিং এণ্ড ডেডিকেটেড পাৰ্চন এণ্ড মই যদি আপুনি মেৰিড হয় মাই হাজবেণ্ড ইজ ছাপৰ্টিভ মাই ইনলজ আৰ ছাপৰ্টিভ তেওঁলোকে মোক ছাপৰ্ট কৰে মাই পেৰেণ্টছ আৰ ছাপৰ্টিভ দে কেন কাম অ'ভাৰ বা আই হেভ হাউচ হেল্প যি মোক হেল্প কৰিব কাম কৰিবৰ কাৰণে আণ্ডাৰষ্টুড If you are enjoying this session so far, তেনেহ'লে আপোনালোকে কিবা এটা লিখক chat boxত এবাৰ মই নকওঁ কি লিখিব লাগে write something good enjoying write something I don't know I need to know I need to get your feedback in order to continue in order to gain energy and continue কাৰণ কি বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে এতিয়াও write something যদি আপোনালোকে attentively শুনি আছে সেশনটোত আছে and you are deriving benefit তেনেহ'লে প্লিজ দেৱজনীয়ে কৈছে very helpful thank you enjoying and learning Chainika কৈছে thank you really helpful Aparajita thank you Debajani Aparajita Chainika thank you very much আপোনালোকক মই যিখিনি কথা কৈ আছো Number one, this is based on my experience. Okay, initially মই এটা কথা ক'ব লাগিছিল মই পাহৰি গলো I managed to score third highest marks in my interview. And mind you, that was my first interview, my first attempt, my first interview, and my only interview in my entire life. তাতকে আগত মই কেতিয়াও interview দিয়ে পোৱা নাই এইটো I should have told in the beginning, but থাকি গৈছিলে my first and only interview in my life. And that it was very competitive and I managed to score third highest. That means I definitely did something right. আৰু সেই exact learning পৰা মই আপোনালোকক কথাখিনি কৈ আছো and now after so many years my understanding has increased even more কাৰণ কি এতিয়া মইতো ইন্টাৰভিউ লওঁ ওৱানৰ so I know যে বেলেগ মানুহে কি কি mistakes কৰিব পাৰে so I can better address that ঠিক আছে পল্লৱী কৈছে বহুতখিনি ইনসাইটস পাইছো গিৰাশ্ৰী কৈছে ইন্টাৰেষ্টিং থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমাৰ sorry my baby is crying outside so এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বায়োডেটা আপোনালোকৰ ইন্ট্ৰডাকশন ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স সাবজেক্টস কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স এইখিনি আমি ডিল কৰি ললো now we will come to your body language which includes your posture your facial expression your smile your voice and everything
ঠিক আছে? Body language too. First of all, you have to carry a confident body language. যেতিয়া আপুনি অকল আপুনি যেতিয়া বহি থাকিব পেনেলৰ আগত তেতিয়া পাই নহয়. Your body language begins from now. The practice begins from now, and you will be watched right when you enter the room. Interviewers অকল বহি থাকিব, 3জন থাকিব পাৰে, 4জন থাকিব পাৰে. আপুনি যেতিয়া সোমাব দৰজাখনেদি, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো মিষ্টেক কৰে যে তেওঁলোকে হাউলি পেলাই এনেকে চায়. You're not playing hide and seek. You're officers. So behave as one. Stand as one. Walk as one. কোক বা খেলা নাই আপোনালোকে তাতে এনেকে কৰিব. Ma'am, may I come in? Sir, may I come in? Voice is also low. তেনেকে যদি আপোনাৰ body language হয়, আপোনাৰ voice to low হ'বই. Ma'am, may I come in? এনেকেতো ক'ব নোৱাৰে আপুনি. আপুনি body language এনেকুৱা কৰিব আৰু voice to confident উলিয়াব. It doesn't match. সেইটো নোলাব আপোনাৰ মুখৰ পৰা. যেতিয়া আপুনি upright খাৰা হ'ব, boldly খাৰা হ'ব, তেতিয়াহে লাগিব যে yes, you are an officer. You are in charge of a district. You are in charge of so many lives of so many people. So act as one. Be bold, be confident, and stand upright. যেতিয়া দৰজাখন খুলিব বা দৰজা যদি অলৰেডি খোলাই থাকে, আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট গ্লেন্স, that has to be a positive body posture. Straight কে খাৰা হ'ব, boldly খাৰা হ'ব. Good technique suggestions বুলি কৈছে. Thank you so much. Boldly খাৰা হ'ব, ক'ব, may I come in, ma'am? May I come in, sir? But just may I come in? তেনেকে সুধিলেও হ'ব. But stand upright, have a pleasing smile on your face. কাৰণ তেওঁলোকক তেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে. That is the first impression. তেওঁলোকে জাজ কৰোঁ বুলি নকৰে আপোনালোকক, but that's a subliminal message. তেওঁলোকে they cannot help it. We humans are subconscious beings. এবাৰ যদি এটা impression বহি যায়, সেইটো অতৰাটো বহুত দিগদাৰ. If you're sad, if you're anxious, if you're grumpy, তেতিয়াহ'লে that will continue for the rest of your interview and you won't be able to do anything about it later. So firstতে আপুনি ধুনীয়া voice এটাত মাতিলে. Not too loud, not too low, sweet, humble voice and a pleasant smile on your face. তাৰপিছত গ'ল, আপোনালোকক সোমাব দিবই, গ'ল. Don't even look at the chair. কিছুমান মানুহে গৈ চিধা বহা ধান্দা. আপোনালোকক বহা ধান্দা নে মাৰ্কছ পোৱা ধান্দা? মাৰ্কছ পোৱা ধান্দা. মাৰ্কছ কোনে দিব? পেনেল মেম্বাৰ্ছ কিজনে দিব. So পেনেল মেম্বাৰ্ছ কিজন আপোনাৰ ধান্দা, ঠিক আছে? পেনেল মেম্বাৰ্ছ কেইজনক you have to make them feel important. You have to make them feel very liked, as if you are so pleased to see them. And you should be pleased to see them because you have been working for this day for so long. Minimum 1 year. যদি কোনোবাই এটা attemptত পাইছে আৰু যদি 2টা 3টা 4টা attemptত পাইছে, তেতিয়াহ'লে so many years of hard work. Can you imagine? ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এই দিনটোত আহি পাইছে, এইটো opportunity পাইছে to see the interviewers finally. So be happy about that and make them feel that you are so excited and so happy to see them. Jump কৰি নিদিব হেবুলি, but smile. এজনকে গ্ৰীট কৰিব. Good morning, sir. Good morning, ma'am. বা good evening, sir. Good evening, ma'am. যিটো এপ্লাই হয় আপোনাৰ কাৰণে. গ্ৰীট কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে ক'ব বহক. Only and only then you can sit. Sit কেনেকে কৰিব? Comfortably বহিব আৰু একদম এনেকে পৰি নাযাব. Now this is my chair. I'm not leaning completely back because this is a very lenient attitude. মই যদি এনেকে কথা কওঁ, মই ইয়াত চাওক, I am the senior, I am the authority. You all are juniors. Still I am not sitting like that. কাৰণ এনেকে যে মই কথা কৈ থাকো, you'll be bored. I cannot put on the energy. কিমান এনাৰ্জি দি আছে মই তেতিয়াৰ পৰা I have been shouting. এনেকে পৰি মই shout কৰি থাকিব নোৱাৰোতো. কিমান দি shout কৰিম মই এনেকে? ভইচটো নোলাব, কাৰণ কি এনেকে বহি যাব ন, my vocal cord will be suppressed like that.
এনেকৈ আছোঁ কাৰণেহে আই এম এবল টু শাউট এণ্ড এক্সপ্ৰেছ মাই চেল্ফ। তাত আপোনালোকে মোৰ সমান চিঞৰিব নালাগে, মোৰ সমান এক্সপ্ৰেছো কৰিব নালাগে, বাট সেই অপটিমাম এনাৰ্জি আৰু এক্সপ্ৰেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে অকণমান আপৰাইট হৈ বহিব। এণ্ড ডু নট স্লাউচ। Hello, ma'am. Good morning. Not like that. Upright. Shoulders back. Upright. Straight. ঠিক আছে? Eye contact. Eye contact কৰিব। প্ৰত্যেকজনৰ লগত আই কণ্টেক্ট মেইনটেইন কৰিব লাগিব আপুনি। ফাৰ্ষ্ট থিং, যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ লগত আই কণ্টেক্ট কৰে, দেন দেট পাৰ্চন গেটছ এংগেজ। তেতিয়াহে সেই মানুহজনক আপুনি এংগেজ কৰিব পাৰিব ইনটু ইয়ৰ কনভাৰচেশ্যনছ। Imagine that person has been sitting there for days and days and listening to hundreds and thousands of candidates. Bore হৈ গৈছে। You have to engage that person, enchant that person, honestly. So, চকুত হৈ কথা ক'বই লাগিব, and not one person, because আপোনাক মাৰ্কছ প্ৰত্যেকৰ পৰা লাগিব নে নালাগে? So, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগতে আই কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? Then আহিলে your voice to audible হ'ব লাগিব। Don't speak in a commanding voice, but voice to audible হ'ব লাগিব। যে সিজন মানুহে কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কি হয়, কথা কওঁতে এনেকৈ হৈ যাওঁ আমি, আৰু লীন হৈ যাওঁ, কি কৈছে এনেকুৱা টাইপ, আমি আনকমফৰ্টেবল হৈ যাওঁ। ডু নট মেক ইয়ৰ পেনেলিষ্ট ইণ্টাৰভিউৱাৰ্ছ আনকমফৰ্টেবল। তেওঁলোকে যাতে যেনেকৈ বহি আছে তেনেকৈ বহি আপোনাৰ কথাটো শুনিব পাৰে উইথ ন' ডিছকমফৰ্ট। কি কৈছে, এণ্ড ডেট ক্ৰিয়েট ষ্ট্ৰেছ। মই যেতিয়া কি কৈছে বুলি ক'ম, মই এনেকৈ কপাল চপাল কোচ খাই যাব, কি কৈছে শুনি পোৱা নাই। লাহে লাহে সেই ইৰিটেটিং ফিলিং এটা আহি যায়। যেতিয়া সেনেকুৱা ইৰিটেশ্যনৰ ফিলিং এটা আহি যায় নহয়, your experience, your interview goes downhill. So do not let them be irritated at any point. So audibly ক'ব। তেওঁলোকে যেতিয়া আকৌ হা কি এইবিলাক কৈ থাকিবলগীয়া নহয়, জোৰছে কওকচোন, এইবিলাক কৈ থাকিবলগীয়া নহয়। ধুনীয়া অডিবল ভইচ এটাত ক'ব, আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব। তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ লাগিব। ৰেকৰ্ডিং নিজতে, ফোনতে আজিকালি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এপ আছে, ৰেকৰ্ডিং কৰি নিজৰ ভইচটো নিজে শুনিব, কেনেকুৱা লাগিছে শুনি পেলাই। আৰু ভোকেল এক্সাৰচাইজেছ কৰিব। ইউটিউবত পাব তেনেকুৱা বহুত মিলিয়নছ ভিউজ থকা, মই এতিয়া নামটো পাহৰিছোঁ স্পীকাৰজনৰ, ভোকেল এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া। এতিয়া আজিকালি নতুন ভিডিঅ' ওলাব পাৰে, মই নাজানো, মই আগৰ পুৰণা এটা চাইছোঁ, সেইটোৱে মই কৰিছিলোঁ। বল্ড গাই এনেকৈ ভোকেল এক্সাৰচাইজ কৰাই বহুত মিলিয়ন ভিউজ, আপোনালোকে এইটো দেখিলে গম পাব। চ' ডু ডেট। তেতিয়া আপোনাৰ স্পষ্টকৈ ওলাব মাতটো, ট্ৰেম্বলিং নহয়, লাগি নধৰে, ষ্টামাৰ নকৰে আপুনি ভোকেল এক্সাৰচাইজ প্ৰেক্টিচ কৰিলে। ঠিক আছে? মডুলেশ্যন, ইণ্টনেশ্যন, য'ত আপুনি এমফেচাইজ কৰিব লাগে তাত কৰিব, আৰু একদম প্লেইন য'ত আপুনি এমফেচাইজ কৰিব লাগে তাত কৰিব। এনেকৈতো মানুহে কথা নকয়, ইটছ লাইক এ ৰবট, AI বুলি ভাবিব। চ' ডোণ্ট স্পীক লাইক এ ৰবট, য'ত এমফেচিছ দিব লাগে তাত দিব। ঠিক? আপোনালোকে মোক দেখি আছে নে লেগিং হৈছে ক'বচোন? Is it lagging? ঠিকে আছে। অল ৰাইট। আই কণ্টেক্ট ক'লোঁ, ভইচ ক'লোঁ, নাও লেটছ কাম টু স্মাইল। এই গোটেই ছেশ্যনটোৰ, এতিয়া আমি কিমান দেৰি কৰিলোঁ, এঘণ্টা ওপৰত হৈ গ'ল, আৰু মেবি আনাডাৰ হাফ এন আৱাৰমান চলিব। গোটেই ছেশ্যনটোৰ পৰা মই যদি এটা টেক এৱে, আপুনি যদি কয় মেম মই এঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা টাইমো দিব নোৱাৰোঁ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, মোক এটা ৱৰ্ড কৰি দিয়ক যিটো দি মই ক্লিয়াৰ কৰিম, ডেট উড বি স্মাইলিং। ইমানেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো, ইমানেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি ভাবিব
মই ঢেৰ জানিব লাগিব, মই ঢেৰ জ্ঞান লাগিব, মই জ্ঞানী হ'ব লাগিব, মই স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব, মই কনফিডেণ্ট হ'ব লাগিব, ব্লা ব্লা ব্লা। গোটেইখিনি কোৱালিটি এটা ছাইড আৰু স্মাইলিংটো এটা ছাইডত। অ'কে, বিকজ আল্টিমেটলি হিউমেন বিংছ, এতিয়া লিখা পেপাৰখনৰ কথা বেলেগ, কিন্তু যেতিয়া চাই আপোনাক যদি মাৰ্কছ দিব লাগে, আপুনি ভাবক ইণ্টাৰভিউৰ ওচৰত এখন কুৱেশ্যনেৰো নাই, একো এটাতো মেথড নাই যে 10টা কুৱেশ্যন, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে 10 মাৰ্ক, আৰু এইটো পাৰিলে 10 মাৰ্ক পাব, এইটো নোৱাৰিলে ইয়াত 5 দিওঁ, ইয়াত এনেকুৱা কোনো কেলকুলেটিভ মেথড নাই। না কোনোবা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ইণ্টাৰভিউটোৰ, না কিবা ডেফিনিট টাইম আছে, কাৰোবাৰ 10 মিনিট হয়, কাৰোবাৰ 20 মিনিট হয়, কাৰোবাৰ আধা ঘণ্টা হয়, কাৰোবাৰ 1 ঘণ্টা হয়, বা টোটেল মাৰ্কছ চবৰ কাৰণে একেই। তো ইমেজিন তেনে ক্ষেত্ৰত য'ত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ তেনেকুৱা বনাই থোৱা নাই এইটো কুৱেশ্যনত ইমান মাৰ্কছ বুলি, কি হিচাপত, কি বেচিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কছ দিয়ে বুলি আপুনি ভাবিছে? ইটছ বেছড অন ইয়ৰ লাইকেবিলিটি, হাউ লাইকেবল ইউ আৰ। তেওঁলোকে কৈ নিদিয়ে যে মোৰ তোমাক ভাল লাগিছে কাৰণে মাৰ্কছ দিছোঁ, বাট ইট ইজ বেছড অন লাইকেবিলিটি। যেতিয়া আপুনি ভাল লগাব পাৰিব নহয়, আপোনাক যেতিয়া লাইক কৰিব, তেতিয়া আপোনাক মাৰ্কছ দিব। প্ৰথম কথাটো আপোনাক ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন আপুনি নাপায়, তেতিয়া ইজি কুৱেশ্যন পাব। ইজি কুৱেশ্যন পালে অট'মেটিকলি আপুনি বেছিভাগ পাৰিবই, হাৰ্ডলি এটা দুটা নোৱাৰিব, আৰু তেনেধৰণেও আপুনি ভাল মাৰ্কছ পালে, আৰু আদাৰৱাইজ আপুনি ভাল মাৰ্কছ পাব। চ' কিপ এ স্মাইল, ডোন্ট লাফ হা, but smile. A pleasant, pleasing smile on your face will make the whole atmosphere warm and friendly. সেই কথাটো মই কিবাকে বুজি পাইছিলোঁ মোৰ ইণ্টাৰভিউ টাইমত। Nobody told me, but I understood that somehow, যে সেই মাৰ্কছটো লাইকেবিলিটিৰ ওপৰত দিব। You have to make them like you. How? By smiling. প্ৰথমবাৰ লগ পাইছে, লিমিটেড সময় আছে, কিমাননো আপুনি নিজৰ কথা ক'ব পাৰিব? লজিকেলি চাবলৈ গ'লে কিমান ক'ব যে মই আমুক হয় তামুক হয়, ক'ব নোৱাৰিব। নাইদাৰ ডু ইউ হেভ দ্য অপৰচুনিটি। আপোনাক যিটো সুধিছে আপুনি সেইটোহে ক'ব। আপুনি কিমান ভাল হয় সেইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে নহয়, আনলেছ আপোনাক সুধিছে। চ' মেক দেম লাইক ইউ বাই স্মাইলিং। বাট ওৱান ৱাৰ্ণিং ইজ, do not smile when you are asked about grave or serious issues like war, crime, rape, domestic violence. বাকি এইবিলাক বস্তু, জিনোচাইড, এইবোৰ টপিক, এক্সট্ৰিম, স্যাড, বাৰ্বেৰিক টপিকছবিলাক সুধিলে do not smile. Act appropriately. Have a grave and serious facial expression like I'm having now. কিন্তু অথনিৰ পৰা মই এনেকৈ নাছিলোঁ, but now it makes me serious when I talk about rape, when I talk about crime, when I talk about murder. বুজি পাইছে? এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন দিব লাগিব, বাট তাৰ বাদে বাকী গোটেইখিনি কথাত আপুনি স্মাইল কৰক। আপোনাক যদি কিবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো সুধিছে, লজিকেল কিবা নাম্বাৰ সুধিছে, আপুনি তেতিয়াও স্মাইল মানে নট লাইক এ ফুল ব্লোন স্মাইল, বাট এইটো এনেকৈ হয়, বা ছাৰ মেম আই এম নট এবল টু ৰিকল, আই এম ফৰগেটিং, আই ডু নট ন'। যেতিয়া আপুনি নিগেটিভ ক'ব ন, আপুনি নেজানো বুলি ক'ব, আই এম নট এবল টু ৰিকল এট দিছ মমেণ্ট। You can tell that with a pleasing smile. বুজি পাইছেনে মই কি কৈ আছোঁ? বুজি পাইছেনে ক'ত হাঁহিব লাগে, ক'ত হাঁহিব নালাগে, আৰু কেনেকৈ হাঁহিব লাগে? আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক দেখিব, তেওঁলোকৰ ফালে চাব, পুট এ জেনুইন স্মাইল, যে গ্ৰীট কৰিব নহয়, গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং মেম, জেনুইন স্মাইল, আইজেৰে স্মাইল কৰিব। ইউজ অল ইয়ৰ ফেচিয়েল মাছলছ টু এক্সপ্ৰেছ ডেট ইউ আৰ হেপী। আইজেদি যদি স্মাইল নকৰে, অকল এইডোখৰদি কৰে, গুড মৰ্ণিং ছাৰ, ইট লুক ছ' ফেক। মানুহে বুজি পায়, এই কিউজবোৰ মানুহে পিক কৰিব পাৰে। আণ্ডাৰষ্টুড? স্মাইল পাৰ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছেনে? এতিয়ালৈকে ফেচিয়েল পাৰ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছেনে? ইয়ৰ আইজ, ইয়ৰ ভইচ, ইয়ৰ স্মাইল, ঠিকে আছে? লেট মি ন', গিভ এ থাম্বছ আপ, বা ক্লিয়াৰ বুলি লিখক, কিবা এটা লিখক। Are you all there? Yeah?
Okay, so face to যেতিয়া হৈছে, voice to হৈ গ'ল. Now coming to your hand gestures. Hand gestures use কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি আপোনালোকে মোক লিখি পেলাই কওকচোন, পাৰি নে নোৱাৰি? Yes or no? Can you use hand gestures or no? হাতখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে? Yes বুলি কৈছে ইস্মিতা. বাকী সকলে কওকচোন. What do you think? Yes. আৰু বাকী সকলে যদি জানে কওক বা নাজানে যদি নাজানো বুলি কওক. Let me see. নোৱাৰি. আৰু গীতাশ্ৰী কৈছে পাৰি. I'll tell you, hand gestures আপোনালোকে use কৰিব পাৰে. However, কেনেকৈ use কৰে সেইটো কথা আছে. এটা limited use কৰিব. আপোনাক কিবা এটা কথা কৈছে. It will be very unnatural for you to fixate your hands on your lap like that and not move at all. You won't be able to express yourself fully. সেইবুলি মই এতিয়া যেনেকৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকক, you guys are my students. আপোনালোকক মই যেনেকৈ কৈছোঁ সেই ধৰণে ইমান গাল hand gestures আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে এনেকৈ এতিয়া মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ. বাট ইমানখিনি মানত up till your এইখিনি চেষ্ট মানলৈকে আপুনি সৰু সুৰা মাজে সময়ে অলপ অলপ gestures ইউজ কৰিব পাৰে. Limited gestures, not too loud. হাতখন ভুলতো ইমানখিনি মান পাবহি নালাগে. ভুলতো নালাগে. You are not speakers. ঠিক আছে? ইমানখিনি মানত ইউজ কৰিব পাৰে. অলপমান এনেকৈ, তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান লিমিটেড আৰু ছাটলি ইউজ কৰিব পাৰে. ছাটলি এণ্ড লিমিটেড. নট ইমানখিনি মানত তলত. লিমিটেড. এক্সেক্টলি লিমিটেড. কি হয়, হেণ্ড জেষ্টাৰ্ছে নহয় আমাৰ বডি লেংগুৱেজ এটা চায়েন্স হয়, ৰাইট? চ' তাক যদি আপুনি ডিপলি ষ্টাডি কৰে, ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে আমাৰ হাতকেইখনে আমাৰ ট্ৰাষ্টৰ বস্তু হয়। কিয় কি থ্ৰু আউট ইভলিউশ্যন আমি যেতিয়া এনচিয়েণ্ট টাইমছৰ পৰা আমি ইভলভ হৈ আহিছোঁ হিউমেন বিইংছ হিচাপে, আমি যদি হাতকেইখন দেখোঁ আমি ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি ইফ আই হাইড মাই হেণ্ডছ এনেকুৱা হয়, বিকজ ইনিচিয়েলি ছাৰ্ভাইভেল আৰু ছেফটিৰ কথা মানুহে বহুত ভাবিবলগীয়া হৈছিলে ইন দ্য প্ৰিমেটিভ টাইমছ। কোনোবাই কাৰোবাক মাৰি দিব পাৰে। চ' আই কুড কেৰি আৰ্মছ ইন মাই হেণ্ডছ বা কিবা ডেঞ্জাৰ থাকিব পাৰে। চ' ৱেন মাই হেণ্ডছ আৰ চিন, এইটো চিম্বল অফ ট্ৰাষ্ট হয় আৰু সেইটো আমাৰ ৱায়াৰ্ড হৈ গ'ল আমাৰ ব্ৰেইনটোত তেনেকৈ ধৰণে। চ' আপুনি হাতখন যেতিয়া অকণমান খুলিব তেতিয়া মানুহে আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰিব। ইউ উইল এপিয়াৰ মোৰ জেনুইন এণ্ড অলছ' ইউ উইল বি এক্সপ্ৰেছ ইয়ৰ চেল্ফ বেটাৰ। ইউ উইল বি এবল টু এক্সপ্ৰেছ ইয়ৰ চেল্ফ বেটাৰ। ঠিক আছে? চ' লিমিটেড হেণ্ড জেষ্টাৰ্ছ ইউজ কৰিব। আৰু যেতিয়া নকৰে তেতিয়া ইউ কেন লাইটলি প্লেচ ইট অন ইয়ৰ লেপ, লাইক জেণ্টলি লাইক দেট, নট ফিক্সিং নট লাইক দিছ। কিছুমানে হেণ্ডটো মানে লেপছত থ'ব ক'লে এনেকৈ থৈ দিয়ে, লাইক ইটছ চাম কাষ্ট আইৰণ অৰ চামথিং এনেকৈ। ইউ আৰ নট আ ষ্টেচু, চ' এনেকৈ নাথাকিব, নৰ্মেলকৈ থাকিব, অৰ্গেনিক ৱে। অৰ্গেনিকেলি হাতখন থ'ব লেপছৰ ওপৰত। মই লেপটো দেখাব পৰা নাই, বাট অৰ্গেনিকেলি থ'ব। আৰু কাৰোবাক দেখিছোঁ একদম বেছিয়ে তললৈ গৈ একদম নিজকেইটা ধৰি আছেগৈ, তেনেকৈ ধৰি থাকিব নালাগে। তেনেকুৱা হৈ যায় নাৰ্ভাছ, আউট অফ নাৰ্ভাছনেছ যি টি কৰি পায় ইফ ইউ ডু নট প্ৰেক্টিছ হাউ টু প্লেচ ইয়ৰ হেণ্ডছ। ত' জেণ্টলি ইন এ অৰ্গেনিক ৱে আপোনাৰ হাতখন যেনেকুৱা তেনেকৈ থাকিবলৈ দিব। ঠিক আছে? বহা পশ্চাৰটো মই ক'লোঁ অলৰেডি, বেকটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, শ্বল্ডাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে। দেন আহিলে আপোনাৰ ভৰিকেইটা কি কৰিব? Do not cross your legs, never. Do not place your legs one above another. বা তলত যিটো লাইটলি অকল ফিটকেইটা ক্ৰছ কৰে এনেকৈ, সেইটোও নকৰিব। ষ্ট্ৰেইটকৈ থ'ব এণ্ড do not shake. ভয়ত একদম ট্ৰেম্বলিং হৈ থাকে ন, ট্ৰেম্বলিং হৈ থাকে বা ভয়তে শ্বেক কৰি দিয়ে কিছুমানে। Do not shake your legs. যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিব। ঠিক আছে? চ' আমাৰ এতিয়া বডি লেংগুৱেজটো কমপ্লিট। বডি লেংগুৱেজলৈকে যদি ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ বুলি কওক। বডি লেংগুৱেজ আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। ঠিক আছে? আমাৰ নেক্সট আছে আমাৰ গ্ৰুমিং পাৰ্টটো।
Clear ne body language? Sense? Is it making sense? বুজি পাইছে? Now you have to say something against it. যদি আপনার বেলেগ কিবা view আছে. Clear? Yes. Yes. Okay. Next হৈছে আমাৰ যিটো grooming part. এতিয়া grooming to men women বেলেগ হ'ব মই women to first কৈ লওঁ তাৰপিছত men to কৈ আছো ঠিক আছে all right first হৈছে attire women কি পিন্ধিব মই suggest কৰো আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধক শাৰী পিন্ধিব পাৰে আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন শাৰী মই পিন্ধিব পাৰো সালৱাৰ কামিজো পিন্ধিব পাৰো কোটো লিখা নাই আপুনি শাৰী সালৱাৰ কামিজ পিন্ধিব নোৱাৰে however APSC to the state commission হয় ন তো সেই কাৰণে মোৰ ফেলৰ পৰা মই ৰেকমেন্ড কৰিম যে আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধক টু বি অন দা সেফ সাইড unnecessary risk লৈ লাভ নাই কাৰণ ক'ব নোৱাৰি কাৰবাৰ এনেকুৱা এটা bias view থাকিব পাৰে because you do not know the panel members and all panel members are human beings we all are subject to our own biases we do have biases and we do not know what the other person might be thinking or what opinions they might be having কোনোবাই তো বেয়াও পাব পাৰে কোনোবা লেডিজে ভাবিব পাৰে কিয় সাৰি পিন্ধি আহিছে মেখেলা পিন্ধিব পাৰে someone can be a bit more you know rigid about their culture so be on the safe side wear mekhela sadar এতিয়া ব্লাউজ কেনেকুৱা হ'ব nothing fancy হাতখন আইডাৰ আপোনাৰ এই আৰ্মছলৈকে ইমানটো থাকিব নহলে বা ফুল স্লিভ ইমানটো নহলে ফুল স্লিভ বুজিছে আৰু ইয়াত একো ডিজাইন দিব নালাগে ব্লাউজটোত প্লেইন এণ্ড সিম্পল ব্লাউজ একো কুচি দিব নালাগে একো দিব নালাগে প্লেইন এণ্ড সিম্পল ব্লাউজ পিঠিটো ঢাকা ইয়ালৈকে পিঠি ওলাই থাকিব নালাগে পিঠিটো ঢাকা থাকিব লাগে পিঠি কাটা ব্লাউজ নিপিন্ধিব নেকটো এটা নৰ্মাল ৰাউণ্ড নেক ৰাখিব পাৰে ডেফিনেটলি নট ডিপ একদম সোবার এটা নৰ্মাল ৰাউণ্ড নেক অৰ যদি আপুনি কলাৰ দিব বিচাৰে আপুনি কলাৰো দিব পাৰে কলাৰটো যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে যদি কলাৰ লগত কমফৰ্টেবল নহয় তেতিয়াহলে নৰ্মাল এটা ৰাউণ্ড নেক পিন্ধিব নৰ্মাল আন্ডাৰস্টুড হেতু হৈছে ব্লাউজ মেখেলা চাদৰ আইৰন কৰি ধুনিয়াকে প্ৰেছ কৰি ধুনিয়াকে পিন্ধিব কালাৰটো আপোনাৰ এটা একদম লাইট সোবার কালাৰ পিন্ধিব আপুনি হোৱাইট পিন্ধিব পাৰে বেজ পিন্ধিব পাৰে গ্ৰে পিন্ধিব পাৰে নেভি ব্লু পিন্ধিব পাৰে বা একদম লাইট পেস্টেল একদম লাইটেষ্ট ভেৰি ভেৰি লাইট পিংক বা ভেৰি ভেৰি লাইট ব্লু তেনেকুৱা টাইপৰ পিন্ধিব পাৰে একদম লাইটেষ্ট বাট ফৰ্মেল বেছি লাগে যেতিয়া আপুনি হোৱাইট গ্ৰে বেজ এইকেইটা কালাৰ পিন্ধে আৰু নেভি ব্লু ঠিক আছে আৰু ঢেৰ তাততো মেখেলা চাদৰটো ফুল থাকে ঢেৰ ফুল থকা নিপিন্ধিব অলপ কমকে ফুল থকা পিন্ধিব বহুত বেছি হেভি হ'ব নালাগে আৰু ৰেড কালাৰ ফুল ইয়েলো কালাৰ ফুল হেবিলাক পাৰিলে এভয়েড কৰিব যদি বেজ পিন্ধে বেজত যে অকণ ইয়েলো ফুল পিন্ধিলে ইমান কন্ট্ৰাস্টিং নহয় ধৰিব নোৱাৰে বাট একদম নেভি ব্লু কাপোৰ আৰু ইয়েলো কালাৰ ফুল তেনেকুৱা হাই কন্ট্ৰাষ্টৰ বস্তুবিলাক এভয়েড কৰিব নেভি ব্লু কাপোৰ গ্ৰীণ কালাৰ ফুল তেনেকুৱাবিলাক এভয়েড কৰিব ঠিক আছে কম ফুল থকা পিন্ধিব মুগাৰ মেখেলাও পিন্ধিব পাৰে তাৰ লগতে বেলেগ চাদৰ মুগাৰ চাদৰ মিলাই পিন্ধিব পাৰে বেলেগ পাটৰ চাদৰ মিলাই পিন্ধিব পাৰে বাট that also needs to be very minimal formal looking and sober আৰু এটা মেটেৰিয়েল থাকে যে বহুত লাই মানে দেখা পায় ট্ৰান্সপাৰেন্ট হৈ থাকে হেতু নিপিন্ধিব নুনি টাইপৰ বস্তুবিলাক এভয়েড কৰিব ঠিক আছে কটন পিন্ধিব পাৰে এৰি পিন্ধিব পাৰে টাছাৰো পিন্ধিব পাৰে কিন্তু ট্ৰান্সলুচেন্ট বস্তুবিলাক এভয়েড কৰিব সি থ্ৰু যিবিলাক হৈ থাকে ড্ৰেছটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আহো চেণ্ডেল যদি আপুনি অকল ফ্ল্যাটহে পিন্ধিব পাৰে তেতিয়াহলে ফ্ল্যাট পিন্ধিব যদি অকণমান হিল পিন্ধিব পাৰে লাইক 2 ইঞ্চ হিল নট দ্য মডেলৰ নিচিনা ইমান হিল নহয় অকণমান 2 ইঞ্চ হিল এটা কিমান হ'ব ইমানকণমান হ'ব ইমানকণমান যদি হিল পিন্ধিব পাৰে পিন্ধক in brown color or black color
অকণমান যদি হিল পিন্ধিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ মেখেলা চাদৰযোৰ চুচৰিও নাযায়, ইউ উইল ফিল মানে কনফিডেণ্ট। অকণমান হিল পিন্ধিলে আপোনাৰ আপৰাইট হৈ থাকিব, কনফিডেণ্ট হৈ থাকিব খোজ কাঢ়োতে, আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ প্ৰপাৰলি জেগাত থাকিব। যদি হিল নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই, একদম ফ্লেট চেণ্ডেল পিন্ধক, প্লেটফৰ্ম টাইপৰ। অকণমান যে বেছটো হেভি থাকে তেনেকুৱা পিন্ধক, একেবাৰে ফ্লেট যিটো একদম মানে মাটিৰ লগত লাগি থকা নিচিনা হয় সেইটো নিপিন্ধিব। অকণমান থিক বেছ থকা এযোৰ ফৰ্মেল লুকিং চেণ্ডেল ব্লেক কালাৰ বা ব্ৰাউন কালাৰত আপোনালোকে পিন্ধক, বা টেন কালাৰ হ'লেও হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আহিলে মেকআপ। মেকআপত আপোনালোকে একদম ৱৰ্ক টাইপৰ মেকআপ, ৱৰ্কলৈ গ'লে আপুনি কিটো মেকআপ কৰিব পাৰে, একদম চাটল চোবৰ অকণমান মেকআপ কৰিব পাৰে। একেবাৰে মুখখনত একোৱে নলগাব, তেনেকৈতো you won't feel good even. You won't feel confident if you are used to doing something. ঠিক আছে। অকণমান আপুনি কি লগায়, অকণমান প্ৰাইমাৰ অকণমান লগাব পাৰে, ফাউণ্ডেশ্যন ইমান নলগাব, বিকজ ডে টাইমত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'লে মানে ইট মাইট লুক কেকি, বেছিভাগ ফাউণ্ডেশ্যন কেকি লাগে, আনলেছ আপোনাৰ কিবা বেলেগ চুপিৰিয়ৰ কোৱালিটি কিবা আছে, আই ডু নট ন', বাট নৰ্মেলি নট ইউজ ডেট। অকণমান প্ৰাইমাৰ আপুনি ইউজ কৰিলে মেক্সিমাম সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু অকণমান পাউডাৰ যদি ইউজ কৰিব আছে এইটো প্ৰেছ পাউডাৰটো অকণমান সেইটো কৰিব পাৰে, ভেৰি ভেৰি লাইটলি। ইট শ্বুড নট লুক কেকি এট অল। দেখিলে একদম গম পাই যাব সেনেকুৱা নহয়, স্কিনৰ লগত যিটো মিলি যায় সেইটো অকণমান কৰিব। ড্ৰ ইয়ৰ আইব্ৰাউজ এ লিটল বিট, কাৰণ আমাৰ যেনি তেনি হৈ থাকে, তো অকণমান আঁকি ল'লে সেইটো বেয়া নহয়। তো সেইটো ময়ো কৰিছিলোঁ, চ' সেইটো মানে কাইণ্ড অফ সেইটো লাইচেঞ্চ মানে দি দিছোঁ। ইউ ডোণ্ট থিংক যে অকণমানো মই একোৱেই লগাব নোৱাৰিম, কিন্তু একদম দেখা পূৰা মেকআপ কৰা ব্ৰাইডেল টাইপত অবভিয়াছলি নকৰিব, জাষ্ট চাটলি য'ত য'ত মিলা নাই সিমান মিলাই দিব। আইব্ৰাও অকণ কৰিব পাৰে, অকণমান আইলাইনাৰ যদি লগাই একদম পাতলাকৈ লগাব পাৰে, ইউ কেন এভইড। যদি আপোনাৰ লগোৱাৰ অভ্যাস নাই আপুনি বাদ দিয়ক, নালাগে লগাব। আৰু অকণমান ব্লাছ আৰু অকণমান লিপষ্টিক লগাব পাৰে, নিউড কালাৰ এটা লিপষ্টিক অকণমান, আৰু অকণমান ব্লাছ মানে আপুনি নেচাৰেলি ব্লাছ কৰিলে যিমানটো অকণমান শ্লাইট পিংক এটা হৈ থাকে ন, যিটো ফেচ দেখিলে ইউ আৰ নট ইভেন চিয়'ৰ যে নেচাৰেলি ব্লাছ কৰিছে নে কিবা লগাইছে, সিমানটো মাৰ্জিনত লগাব লাগিব, মানে একদম কমকৈ, পূৰা ফুল অন মেকআপ টাইপৰ নহয়। সেইকেইটা লগাব পাৰে, এণ্ড ডেটছ ইট। ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো মেকআপ হৈ গ'ল। দেন কামছ টু হেয়াৰ। আপোনাৰ যদি একদম শ্বৰ্ট হেয়াৰ বান্ধিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে খুলি যাব, পিক্সি কাট হেয়াৰ খুলি যাব। যদি এইখিনিতকৈ দীঘল, যদি মোৰ সমানো হেয়াৰ আছে তেতিয়াহ'লে, মোৰ হেয়াৰটো কিমান ইমানমান আছে, তেতিয়াহ'লে বান্ধি যাব চুলিখিনি। টাই ইট ইনটু এ নিট বান। আৰু যাৰ চুলি খুলি যাব, মেক চিয়'ৰ ইটছ নট ফ্ৰিজি এণ্ড অল অভাৰ দ্য প্লেচ। যদি কি লগাব লাগে, চিৰাম লগালে যদি আপোনাৰ ফ্লেট হৈ থাকে, বা যদি আপুনি অকণমান ষ্ট্ৰেইটনাৰো ইউজ কৰিব লাগে, যিটো মানে আইৰণটো যি ইউজ কৰে আপুনি কৰি ল'ব কিবা এটা, বা জেল ইউজ কৰি দিব পাৰে অলপমান। তো সেইটো ট্ৰাই কৰি চাব, হেয়াৰ ষ্টাইলটো আপুনি কি কৰি যাব সেইটো আগতে ট্ৰাই কৰিব। আৰু যেতিয়া বান্ধিব চুলিখিনি, পনিটেইলো বান্ধিব পাৰে, একো নাই, কিন্তু বান্ধিলে নহয় আপোনাৰ বেছি ফৰ্মেল লুক এটা আহে, বেছি ভাল লাগে দেখিবলৈ। ইউ লুক মোৰ মেচিয়ৰ। আই ডোণ্ট ন' হোৱাট ইয়ৰ এজ ইজ, কিন্তু মেখেলা চাদৰৰ লগত যেতিয়া আপুনি অফিচাৰ হ'ব ওলাইছে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে, বানটো কৰিলে নহয় সেই অফিচাৰ লুকটো বেছি অলপ এনহেঞ্চ কৰি দিয়ে, এলিভেট কৰি দিয়ে, ইনষ্টেড অফ এ পনিটেইল। পনিটেইলত মানে কি হয়, পাৰি ভালো লাগে, কিন্তু অকণমান ষ্টুডেণ্ট টাইপ ফিলিং এটা আহে, যেন আপুনি ভয় কৰি আছে, অলপমান মানে টিমিড হৈ আছে, আপুনি ইয়াত বিগিনাৰ হয়, তেনেকুৱা এটা লাগে, বিগিনাৰ মানে ফিলিং এটা আহে। যদি আপুনি বান কৰি দিয়ে ন, তেতিয়া মানে এটা মেচিয়ৰ ফিলিং এটা আহে, এজ ইফ ইউ আৰ অলৰেডি এন অফিচাৰ, এণ্ড ডেটছ দ্য ইফেক্ট ইউ আৰ ট্ৰাইং টু গিভ, অলৰেডি অফিচাৰৱালা ইফেক্ট। ঠিক আছে। দিছ এপ্লাইজ ফৰ মেন এণ্ড উইমেন বোথ। অলৰেডি অফিচাৰ ইফেক্টটো দিব লাগিব, একদম বিগিনাৰ টাইপ, ষ্টুডেণ্ট টাইপ ইফেক্টটো নিদিব। ঠিক আছে। হেয়াৰ ক'লোঁ, দেন জুৱেলাৰী মই যেনেকুৱা থিন কিবা এটা, ডেইনটি কিবা এটা থিন এনেকুৱা কিবা পিন্ধিব পাৰে। এইটো কিন্তু নাম লিখা আছে, এনেকুৱা ফেঞ্চিবোৰ নিপিন্ধিব। এইটো থিন হয়, ষ্টিল ইয়াত নাম আছে,
এইবিলাক যদি নাথাকে এনেকুৱাটো পিন্ধিব পাৰে মই এটা পাৰ্ল নেকলেছ পিন্ধিছিলোঁ সেইটো not only it is simple but it gives a very formal look very that to a very standard very posh kind of formal look so single layer যদি pearl আপোনালোকৰ আছে বা যদি আপুনি কিনিবও মন আছে কিনিব পাৰে আপোনালোকৰ কথা সেইটো পিন্ধিব পাৰে বা নৰ্মেল যদি গোল্ড চেইন আপোনালোকে পিন্ধাৰ অভ্যাস আছে যিটো সিম্পল হয় একদম চকুত নালাগে তেনেকুৱা এটা পিন্ধি লওক এই নাম চাম লিখা থাকিলে আকৌ চাব কি লিখা আছে সেইবিলাক এভয়েড কৰিব ঠিক আছে আৰু পাৰ্ল নেকলেছ আৰু মই পাৰ্ল ইয়েৰিং এটা পিন্ধিছিলোঁ গ'ল্ড ইয়েৰিঙো পিন্ধিব পাৰে একো ডেংলিং নহয় একো কিবা নহয় আৰু একো ব্লিং বস্তু একো নিপিন্ধিব ব্লিং বস্তু একো নিপিন্ধিব এনেকুৱাহে পিন্ধিব যিটো আপোনাৰ ইগনৰে হৈ যায় মানে দেখিয়ে নাপায় মানুহে তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা পিন্ধিব পাৰ্ল পিন্ধিব পাৰে পাৰ্ল ইজ ছেফ গ'ল্ডো পিন্ধিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ ৱাটচটোও একদম এটা ফৰ্মেল মিনিমেল ৱাটচ হ'ব লাগে ভেৰি ফৰ্মেল মোৰ সেইটো ইমানো ফৰ্মেল নহয় এনেকুৱাটো নিপিন্ধিব ইয়াতকৈ অলপ সৰু পিন্ধিব ঠিক আছে গোল্ড কালাৰ হ'ব পাৰে বা ইয়াত বেল্ট থকা হ'লে বেছি ভাল ব্ৰাউন কালাৰ যদি বা ব্লেক কালাৰ বেল্ট থাকে নহয় সেই ৱাটচবিলাক বেছি ফৰ্মেল লাগে দেখিবলৈ কাৰণে চ' তেনেকুৱা পিন্ধিব ঠিক আছে ঘড়ী হৈ গ'ল তাৰপিছতে নেইলছ কাটিব মইতো দেখাব নোৱাৰোঁ মোৰ নেইলছ কৰা আছে বাট এনেকৈ নহ'ব নেইলছ একদম শ্বৰ্টকৈ ট্ৰিম কৰিব লাগিব all your nails must be trimmed short and clean and nail polish পাৰিল এভইডে কৰিব চিপ হৈ থকা নেইল পলিচটো ডেফিনেটলি নলগাব আৰু একদম বেৰ নেইলছ গ'লে বেষ্ট হয় যদি লগায়ো একদম নিউড যিটো কালাৰ বেৰ মিনিমাম দেখিলে ইমান ধৰিব নোৱাৰি যে দূৰৰ পৰা স্কিনৰ লগত মিলি থকা যিটো কালাৰ থাকে নিউড টাইপ সেইটো কৰিব পাৰে বা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এটা পলিচ কৰিব পাৰে টপ কোট টাইপৰ বেছ কোট টাইপৰ বাট কালাৰ্ছ নলগাব ব্ৰাইট কালাৰ্ছ নলগাব লং নেইলছ নাৰাখিব ট্ৰিম কৰি যাব ধুনীয়াকৈ আৰু ৰিংছ সোপা ঢেৰ নিপিন্ধিব সৰু যদি এটা পিন্ধি আছে পিন্ধিব এখন হাতত এটা মেক্সিমাম ভেৰি টাইনি ডেট টু ঠিক আছে তাৰপিছতে মাইল্ড পাৰফিউম মাইল্ড ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চ এটা লগাব একদম বেলেগ মানুহে গোন্ধ পালে বেহুচ হৈ যোৱা মাথা বিষ হৈ যোৱা টাইপৰ নহয় ভেৰি মাইল্ড ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চ আৰু এটা মেন আৰু উইমেন দুইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে আপোনালোকৰ যদি বডি অৰ্ডাৰ আছে বা থাকিলেও নাথাকে ইভেন ইফ ইউ আৰ নট ভেৰি চিয়'ৰ তেতিয়াও এটা ডিঅ'ড্ৰেণ্ট ইউজ কৰিব এণ্টাই পাৰ্চপিৰেণ্ট ডিঅ'ড্ৰেণ্ট থাকে ন যিহেতু পাৰ্চপিৰেশ্যনটো কমাই দিয়ে চুৱেটিংটো কমাই দিয়ে তেনেকুৱা ৰোল অন থাকে তো সেই ৰোল অনটো ইউজ কৰি যাব চ' ডেট ইউ ফিল ফ্ৰেছ অল অভাৰ ডে আপোনাৰ যদি ইভিনিঙো আছে ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা যদি ওলাই যায় ষ্টিল ইউ উইল স্মেল ফ্ৰেছ অল ডে আৰু তাৰ ওপৰত যে কাপোৰত পাৰফিউমটো লগাব বা নেকত পাৰফিউমটো লগালে ইউ স্মেল গুড হেয়াৰ ক্লিপছ ইউজ কৰিব পাৰি ডেফিনেটলি আপুনি চুলিখিনি বান্ধিলেতো ক্লিপ ইউজ কৰিবই লাগিব কিন্তু চুলি বান্ধোতে বান হওক বা পনিটেল বান্ধক স্ক্ৰাঞ্চি ইউজ নকৰিব দেই ডোণ্ট ইউজ স্ক্ৰাঞ্চি অৰ এনিথিং বিগ চাংকি লাইক ডেট একদম ক্ষীণ যিটো চুলিৰ লগত মিলি থকা টাই থাকে ন একদম স্মল থিন হেয়াৰ টাইজ তেনেকুৱা ইউজ কৰিব ব্লেক কালাৰ যিটো চুলিৰ লগত মিলি থাকে ঠিক আছে আৰু ব্লেক কালাৰ যিটো সৰু ক্লিপ থাকে ইউ পিন এইবিলাক সেইখিনি দি চুলিখিনি বান্ধি থ'ব ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনীয়া ছেফটি পিন দি পূৰা ফিটফাট কৰি যাব মেখেলা চাদৰ ববি পিন চ' তেনেকৈ চ' আৰু আপোনাৰ এই সৰু সৰু যদি ফ্লাই অৱেজবোৰ ওলাই থাকে চুলি যেনি তেনি হৈ থাকে ন অলপ চেৰাম দি বা জেল দি পেলাই সেইখিনি পূৰা লগাই যাব ফিক্স কৰি যাব ঠিক আছে ছোৱালীৰ হৈ গ'ল টপটো ত' মই কৈ দিলোঁ হৈ গৈছেনে ছোৱালীখিনি এনচাৰ দিয়ক ছোৱালীখিনি এনচাৰ দিয়ক এতিয়া মেনৰ কম হা য়েছ ডাউটছ ক্লিয়াৰ্ড অ'কে গুড বেংগলছ নিপিন্ধিব খুলি থৈ যাব ঠিক আছে আৰু অকণ পাৰ্ট আছে মই মেনৰটো কওঁতে এতিয়া একেলগতে কৈ দিম আৰু এটা বস্তু এভইড কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ ৰ'ব এতিয়া মুভিং অন টু মেনৰ এটায়াৰ ফৰ্মেলটো আপুনি কি হয় জানে ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট পেণ্ট
টাই আৰু ওপৰৰ যিটো ব্লেজাৰ ফুল স্যুটটো পিন্ধিব পাৰে নিপিন্ধিব পাৰে ডেট ইজ অপশ্যনেল পিন্ধিলে কিন্তু ধুনীয়া লাগে সেইটো মই অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ থ্ৰু আউট মাই এক্সপেৰিয়েঞ্চ পিন্ধিলে ইট ডেফিনেটলি লুকছ গুড এণ্ড লুকছ স্মাৰ্ট হাউএভাৰ যদি সেইটো আপোনাৰ কেতিয়াও পিন্ধাৰ অভ্যাস নাই ইট মেক্স ইউ আনকমফৰ্টেবল তেতিয়াহ'লে সেইটো এভইড কৰি দিব অকল শ্বাৰ্ট পেণ্ট আৰু টাই পিন্ধিবলৈ হ'ব কিন্তু টাইডাল পিন্ধিব টাইটো এভইড কৰি নিদিব নহ'লে সেইটো ফৰ্মেল লুকটো নাহে নহ'লে বা ঠিক আছে ফুল স্যুট নিপিন্ধিলে কথা নাই পিন্ধিব পাৰিলে ভাল কালাৰ্ছ কি পিন্ধিব সেয়া গ্ৰে পাৰিলে ডাৰ্ক গ্ৰে লাইট গ্ৰেটো নালাগে ডাৰ্ক গ্ৰে নেভি ব্লু বা ব্লেক বা ডাৰ্ক ব্ৰাউন ডাৰ্ক গ্ৰে নেভি ব্লুতে আপুনি ষ্টিক কৰিব পাৰে বা ব্লেক বা ডাৰ্ক ব্ৰাউন কিছুমানক ব্লেকটোও ভাল লাগে সেইটোৰ স্যুট পিন্ধিব যদি নেভি ব্লু কালাৰৰ স্যুটটো হয় আপোনাৰ তেতিয়া শ্বাৰ্টটো লাইট পাউডাৰ ব্লু হ'ব পাৰে হোৱাইটো হ'ব পাৰে বা গ্ৰেও হ'ব পাৰে লাইট গ্ৰে হ'ব পাৰে তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে অলপ গুগল কৰি চালে কম্বিনেশ্যনবিলাক গম পাব যে এইটো কালাৰ যদি স্যুট হয় কোনটো কালাৰ শ্বাৰ্ট মেটচ কৰিব তো নেভি ব্লু কালাৰ হ'লে মানে লাইট গ্ৰে লাইট ব্লু মানে পাউডাৰ ব্লু হোৱাইট এইকেইটা শ্বাৰ্ট মেটচ কৰিব যদি আপোনাৰ ডাৰ্ক গ্ৰে স্যুট হয় তেতিয়াও পাউডাৰ ব্লু শ্বাৰ্টটো কিন্তু মেটচ কৰে হোৱাইট কালাৰ শ্বাৰ্টটো মেটচ কৰে ঠিক আছে অকণ লাইট মিডিয়াম টাইপ গ্ৰেও পিন্ধিব পাৰে বাট বেছি লাইটটো নিপিন্ধিব গ্ৰে তাৰপিছতে বেল্ট লগাব অবভিয়াছলি ব্ৰাউন অৰ ব্লেক কালাৰ বেল্ট ব্ৰাউন অৰ ব্লেক বেল্ট তাৰপিছতে আপোনাৰ শ্বুজ ফৰ্মেল শ্বুজ হ'ব লাগিব ফাটা চিটা শ্বুজ নহয় নতুন শ্বুজ কিনি লওক ধুনীয়া হৈ থাকিব লাগিব শ্বুজ ৱেল পলিছড ক্লিন একদম শ্বাইনিং ধুনীয়া ব্লেক অৰ ব্ৰাউন ফৰ্মেল শ্বুজ ঠিক আছে ব্লেক অৰ ব্ৰাউন ফৰ্মেল শ্বুজ পিন্ধিলে তাৰপিছতে চক্স প্লিজ নতুন চক্স কিনি লওক স্মেলি চক্স ফুটা থকা চক্স তেনেকুৱা নিপিন্ধিব কেতিয়াও নিপিন্ধিব ইটছ ছাচ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ডে নতুন চক্স কিনি লওক ইট শুড নট বি স্মেলিং ঠিক আছে চক্সৰ কালাৰ কি হ'ব ব্লেক হ'ব পাৰে ডাৰ্ক গ্ৰে হ'ব পাৰে হোৱাইটো হ'ব পাৰে হোৱাইট পিন্ধিলে আপোনাৰ চিন হৈ নাযায় হোৱাইট ইজ অলছ' ফাইন বাট কি হয় আপোনাৰ ছাপ'জ ইমেজিন কৰক আপুনি ডাৰ্ক গ্ৰে স্যুট এযোৰ পিন্ধিছে ব্লেক কালাৰ জোতা পিন্ধিছে তাৰ মাজত যদি হোৱাইট কালাৰ চক্স এটা পিন্ধে পুৰা চকুত মানে লাগি থাকিব মানে এপিয়াৰ কৰে সেইটো ভুল নহয় পিন্ধিব পাৰে কিন্তু ময়ো ৰিচেণ্টলি শিকিলোঁ যে সেইটো ব্লেক কালাৰ পিন্ধিব লাগে বা ডাৰ্ক গ্ৰে পিন্ধিব লাগে চামথিং ডেট ব্লেণ্ডছ উইথ ইয়ৰ ট্ৰাউজাৰ্ছ এণ্ড ইয়ৰ শ্বু মাজতে একদম এটা পেটচ হোৱাইট কালাৰ এটা পেটচ এটা ওলাই থাকিব নালাগে বা বেলেগ কিবা ব্লু কালাৰ কিবা কালাৰ বা হোৱাট এভাৰ কালাৰৰ পেটচ এটা ওলাই থাকিব নালাগে ইট শুড ব্লেণ্ড ইন এজ মাছ এজ পচিবল চ' ব্লেক কালাৰ একদম প্লেইন চক্স কিবা কিবি পেটাৰ্ণ থকা সেইবিলাক নহয় ব্লেক কালাৰ প্লেইন চক্স অৰ ডাৰ্ক গ্ৰে কালাৰ প্লেইন চক্স আপোনালোকে পিন্ধি ল'ব ঠিক আছে কামিং টু ইয়ৰ হেয়াৰ মেনবিলাকৰ কি হয় বহুতে এইটো মিষ্টেক কৰে ইণ্টাৰভিউ আগদিনাখন চুলিখিনি কাটিবলৈ গুচি যায় তেনেকুৱা হেয়াৰ কাট নকৰিব ইভেন ৱমেনেও নকৰিব কাৰণ ঘপককৈ চুলিখিনি কাটিলে আপুনি চাবচোন ইট লুকছ ভেৰি আননেচাৰেল ইউ কেনট এডাপ্ট টু দেট হেয়াৰ কাট ইন ওৱান ডে চ' আপুনি হেয়াৰ কাট কৰিব আছে এটলিষ্ট এসপ্তাহ আগত কৰক এক্সামৰ মানে ইণ্টাৰভিউৰ আগদিনাখন হেয়াৰ কাট কৰা কিবা কৰা এইবিলাক নকৰিব কাৰণ ঘপককৈ আপোনাৰ হেয়াৰ কাট কেতিয়াবা বেয়া হৈ যায় ন ভুলতে কিবা এটা কৰি পায় সেইবিলাকে হেয়াৰ ড্ৰেছাৰবিলাকেও কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় তাহাঁতৰ বা আপুনি ভাবে যে মোক এনেকুৱা লাগিব বাট আপোনাক দেখিবলৈ একচুৱেলি বেলেগহে লাগিল সেইটো হেয়াৰ কাটৰ লগত প্ৰায় হয় চ' ডোণ্ট টেক ডেট ৰিস্ক কিবা ভুল হ'লেও যাতে এডজাষ্ট হৈ যায় 1 উইকত চ' ডু ইয়ৰ হেয়াৰ কাট এটলিষ্ট 1 উইক প্ৰায়ৰ বুজিছে ধুনীয়াকৈ ক্লিনকৈ হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰি যাব খালি পৰীক্ষাৰ আগত আপোনাৰ যদি ডেণ্ড্ৰাফৰ কিবা ইছ্যু আছে ভিজিবল ডেণ্ড্ৰাফ ফ্লেক্স ওলাই থাকিব নালাগে ঠিক নিট এণ্ড ক্লিনকৈ ব্ৰাছ কৰি যাব শ্বৰ্টকৈ কাটিব ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি ব্ৰাছ কৰি একদম ফিক্স কৰি যাব জেল লগাই নে তেল লগাই আই ডোণ্ট ন' হোৱাট এভাৰ ইউ ইউজ সেইখিনি লগাই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰি ধুনীয়াকৈ যাব নিট এণ্ড ক্লিন ইউ শুড লুক নিট আৰু
কি কয় বেয়াৰ্ড এণ্ড মুষ্টাচ সেইখিনি কি কৰিব ফৰ্মেল টাইপৰ যিটো এটা লুক থাকে তেনেকৈ আপুনি ট্ৰিম কৰি ল'ব যদি এইখিনি কাটি ল'ব পাৰে শ্বেভ কৰি দিয়ে ফুল শ্বেভ তেতিয়া ভালেই তেতিয়া বেয়া নহয় কাটিব পাৰিলে ভালেই বাট কোনোবা এনেকুৱা থাকিবও পাৰে যি ফুল শ্বেভ কৰিব নোৱাৰে ক্লিন শ্বেভ অলপমান থাকিলেহে তেওঁ ভাল দেখে আৰু একেবাৰে নাথাকিলে তেওঁ বেয়া দেখে তেতিয়াহ'লে অলপ থাকিবও পাৰে বহুত বেছি ইছ্যু নহয় কিন্তু এইখিনি ইমান উইদাউট ট্ৰিমিং একদম অভাৰগ্ৰ'ন হৈ গৈছে লং হৈ গৈছে এইখিনিও লং হৈ আহিছে তেনেকৈ নহয় ট্ৰিম কিন্তু কৰিব অলপ অলপ যদি থাকে ফাইন আৰু আপুনি যদি সেইখিনি নোৱাৰে ডেট ইজ অ'কে চব মানুহক ভাল নেদেখি তাৰমানে ইফ ইউ ন' যে আপোনাক ভাল নেদেখিব তেনেকৈ ইউ কেন স্কিপ ডেট কিন্তু ট্ৰিম কৰাটো কৰিবই ট্ৰিম কৰিব কাট ইট শ্বৰ্ট ভেৰি শ্বৰ্ট যিমান শ্বৰ্ট পাৰে সিমান শ্বৰ্ট কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত মেনৰ কাৰণে ৱাটছো সেই ছেইম ফৰ্মেল ৱাটছ আপোনালোকে পিন্ধক বেছি ব্লিং একো নিপিন্ধিব বহুত ডাঙৰ চকুত লগা একো নিপিন্ধিব ডিজিটেল ৱাটছ পিন্ধিলে পিন্ধিব পাৰে আজিকালি একো কথা নাই কিন্তু বহুত টেকি কিবা এটা ডাঙৰ কিবা এটা নিপিন্ধিব তাৰপিছত মেনৰ এই বেংগলছৰ কথাটো সুধিছিলে যে মেনৰো কিছুমান মেন এনেকুৱা পিন্ধে চিলভাৰ কালাৰ এডাল যে থাকে যদি আপুনি পাৰে খুলি দিব যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু থাকিব আৰু ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিব পাৰিলে খুলি দিব কাৰণ সেই গোটেই ফৰ্মেল লুকটোৰ লগত কিবা এটা মেটছো নকৰে এস্থেটিক ৱাইজো নিমিলে পাৰিলে খুলি দিব যদি নোৱাৰে পিন্ধি থাকিব কামিং টু ৰিংছ লাইক কিবা কিবি জেম ষ্ট'নছ এষ্ট্ৰলজি এইবিলাক যি বিলিভ কৰে আৰু কিছুমানে একদম 5টা আঙুলিত 5টা ৰিং পিন্ধি যায় সেইটো নকৰিব খুলি দিয়ক যিমান পাৰে খোলক যদি মেক্সিমাম আপুনি এটা পিন্ধি যাওক মেক্সিমাম পাৰিলে সেইটোও খোলক দ্য ৰিজন ইজ যেনেকৈ মই আগতেও কৈছিলোঁ ইউ ডু নট ন' হোৱাট দ্য পেনেলিষ্ট মাইট বি হেভিং কেনেকুৱা বায়াছ কি কথা কোনোবাই ভাল নাপাব পাৰে চ' এটা সেইটো কথা এণ্ড ইউ ডু নট ৱান্ট টু এপিয়াৰ ছুপাৰষ্টিচিয়াছ অৰ ইলজিকেলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানুহেতো ছুপাৰষ্টিচিয়াছ আপুনি ভাবিব পাৰে যে দিছ ইজ ট্ৰু এইটো মোৰ বিলিফ কিন্তু বেলেগৰ কাৰণেতো সেইটো ছুপাৰষ্টিশ্যন হয় বা এনেকুৱা ৰঙা ৰঙা যে ৰছী পিন্ধে সেইবোৰ পিন্ধি নাযাব ফাৰ্ষ্ট কথাটো আপোনাৰ ফৰ্মেল লুকটোৰ লগত মেটচ নকৰে এইবোৰ জেম ষ্ট'নছ ৰিংছ ৰছী এইবোৰ বস্তু মেটচে নকৰে দেখিব লুকটো গোটেই ডাউন কৰি দিব ছেকেণ্ড কথা আপোনাৰ বিলিফ ছিষ্টেম আৰু আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউৰ বিলিফ ছিষ্টেম বেলেগ হ'ব পাৰে বেলেগ ৰিলিজনৰো হ'ব পাৰে যি এইবোৰ ফ'ল'ই নকৰে বিশ্বাসো নকৰে তেনেহ'লে আপুনি এনেই ইম্প্ৰেশ্যনটো নিজৰ বেয়া কৰি ল'ব নালাগে সেইখিনি এভইড কৰক তথাপিও যদি কাৰোবাৰ কিবা বিলিফ থাকে যে এইটো বস্তু এইটো জেমষ্টন মোৰ লগত থাকিবই লাগিব এইটো তাবিজ আছে কিবা আছে ভিতৰৰ ফালে নেদেখা জেগাত মানে পিন কৰি বা কিবাকৈ লগাই যাওক ভিতৰত পিন্ধে ন কিছুমানে নেদেখাকে কঁকালত পিন্ধে কিবা পিন্ধে তেনেকৈ কৰি পেলাই কিবা এটা মানে মিলাই যাব বাহিৰ এক্সটাৰ্নেলি দেখি নাথাকে কাৰণ আননেচেচেৰী ৰিস্ক লৈ লাভ নাই ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ লুকটোও আপোনাৰ বেলেগ হৈ যায় সেইটো এটা কথা দেন কামিং টু টেটুজ কাৰোবাৰ যদি টেটু আছে ঢাকিব পৰা জেগাত যদি আছে থাকক উইমেনৰ যদি হাতত ছাপ'জ ইয়াত টেটু আছে তেতিয়াহ'লে ফুল লেংথ ব্লাউজ পিন্ধি যাওক এনেকৈ আৰু যদি ইয়াত আছে ঢাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু উপায় নাই তেনেকৈ যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু মেনৰো ছেইম ডিঅ'ড্ৰেণ্ট লগাব পাৰফিউম লগাব আৰু মেনবিলাকে হেংকাৰচিফটো পকেটত লৈ যাব একদম প্লেইন হোৱাইট হেংকাৰচিফ একদম টাৱেল টাইপ সেইটো নহয় প্লেইন হোৱাইট কটন হেংকাৰচিফ পূৰা জাপি ফ'ল্ড কৰি বিকজ মেন চুৱেট এ লট ন এতিয়া যিমান নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ হ'লেও আমাৰ ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা নপৰে এণ্ড অকণমান ভয় লাগিলে কিবা হ'লেও ইউ মাইট ফিল এংচিয়াছ চ' সেইকাৰণে হেৰি হেংকাৰচিফ ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ড কৰি ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ব যাতে আপোনাৰ অকণমান পাৰ্চপায়াৰ হ'লে মানে চুৱেটিং হ'লে ইউ কেন ৱাইপ ইয়ৰ ফেচ অৰ হেণ্ডছ ঠিক আছে উইমেনেও বেগত কেৰি কৰিব পাৰে আচ্ছা উইমেনৰ বেগৰ কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল বেগ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে ব্ৰাউন কালাৰ ব্লেক কালাৰ ছেইম ফৰ্মেল এটায়াৰটোৰ লগত মিলাই পেলাই আপোনালোকে বেগটো লৈ যাব ব্ৰাউন বা ব্লেক অবভিয়াছলি ফৰ্মেল লুকিং নাথিং ফেঞ্চি নাথিং একদম ব্ৰেণ্ডটো কিবা একদম লুই ভিটনৰ বেগ লৈ গ'লো সেইবোৰ নহয় একো দেখাব নালাগে কি ব্ৰেণ্ড হয় কি লগো হয় জাষ্ট এটা মিনিমেল য'ত ইমান দেখি নাথাকে তেনেকুৱা এটা বেগ লৈ যাব ৰুমটোলৈ যেতিয়া বেগটো লৈ যাব
বেগটো ফ্ল'ৰত থ'ব। সেইটো মেনৰ কাৰণেও কৈছোঁ মই, হাতত যদি কিবা থাকে সেইটো ফ্ল'ৰত থ'ব, মানে ফাইলটো নহয়, কিন্তু ফাইল লৈ যোৱা মেণ্ডেটৰী নহয়, আপুনি লৈ যাবও পাৰে, এইটো আপোনাৰ কথা। চ' বেগত যদি ফাইলটো সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে বেগত ফাইলটো সোমোৱাই পেলাই বেগটো ফ্ল'ৰত থ'ব। নেভাৰ অন দ্য ইণ্টাৰভিউৱাৰ্ছ টেবল, একো হাতখনো নথ'ব এনেকৈ ইণ্টাৰভিউৱাৰ্ছ টেবলত, নথ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ফাইলটো যদি লৈ যায়, যদি বেগত ৰাখিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লেপছত এনেকৈ আৰামছে থৈ ল'ব, ঠিক আছে। বাট ধৰি নাথাকিব, ইউৰ হেণ্ডছ শুড বি ফ্ৰী টু শ্ব' জেচাৰ্ছ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ গ্ৰুমিংটো হৈ গ'ল, বডি লেংগুৱেজ হৈ গ'ল, গ্ৰুমিং হৈ গ'ল, পঢ়াখিনি হৈ গ'ল, বায়'ডাটা হৈ গ'ল, এভৰিথিং হৈ গ'ল। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ আছে, which is যিটো আপোনাৰ how will you rewire your mindset. These days আপোনালোকে মিৰৰৰ আগত প্ৰেক্টিচ কৰক every single day. Excuse me. Every single day মিৰৰৰ আগত একটু নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো প্ৰেক্টিচ কৰক, কি বুলি ক'ব, কেনেকৈ স্মাইল কৰিব, আই কণ্টেক্ট কেনেকৈ ৰাখিব, গোটেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰক। তাৰপিছত কিছুমান পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যনছ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব। আপোনালোকৰ যিটো ইছ্যু আছে, আপোনাৰ চে পজিটিভ থিংছ টু ইয়ৰ চেল্ফ, গুড থিংছ টু ইয়ৰ চেল্ফ, যে I'm smart, I'm confident, I'm attractive, I'm articulate, people love talking to me, I'm an interesting person, তেনেধৰণৰ কথা। I'm a master at speech, I'm a master at interview, I'm expert at this, I'm intelligent, এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যনছবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰক, because that will help you be confident. And মই বেছিভাগ এইবোৰে কাম কৰিলোঁ, মই পঢ়াটো একদম কম কৰিলোঁ, পঢ়িবলৈ মোৰ সিমান স্ক'পেই নাছিলে তেতিয়া, কিছুমান প্ৰব্লেমছ হৈছিলে, চ' পঢ়া মই বেছি নকৰিলোঁ, বাট I presented myself in the best possible manner that I could. মোৰ মাইণ্ডছেটটোৰ ওপৰত মই বহুত কাম কৰিলোঁ, ৰিলেক্স কৰিলোঁ, and I felt confident. আৰু সেই এফাৰ্মেশ্যনছবিলাক মই সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ, আপোনালোকে কৰিব। আৰু মই ভেৰি চুন, মেবি ইন এ মেটাৰ অফ 2 days, মই এটা এফাৰ্মেশ্যনছৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি এফাৰ্মেশ্যনছৰ ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰিম। আগতে মোৰ পাৰ্চনেল চেনেল, মধুস্মিতা ফুকন চেনেল নামটোত এটা মোৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এফাৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' এটা অলৰেডি আছেই, যিটোৰ লগত আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইণ্টাৰভিউটো ভেৰি চুন মই ৰিলিজ কৰিম, ঠিক আছে। সেইটোত গৈও মই বহুত ভাল ভাল এফাৰ্মেশ্যনছ মই চিলেক্ট কৰি থৈছোঁ। ইনফেক্ট মোৰ ডায়েৰীখনো আছিলে, মই পাইছিলোঁ দুদিনমানৰ আগত, যিখন ডায়েৰীত মই একচুৱেলি লিখি থৈছিলোঁ যে যিটো মই যি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কি লিখিছিলোঁ, কি বিলিভ কৰিছিলোঁ, সেইখিনি মোৰ লিখি থোৱা আছিলে। মই তাৰ পৰাও পিক কৰি পেলাই এফাৰ্মেশ্যনছ ভিডিঅ'টো বনাই দিম, ইউ কেন ৱাচ ডেট অলছ'। আৰু মিৰৰ আগত সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিব। যদি আপোনাৰ লিখিলে ভাল লাগে, স্ক্ৰিপ্টিং কৰে কিছুমানে, যদি লিখিলে ভাল হয় লিখিব তেতিয়া। whichever method works best for you, whichever methods help you believe in what you are saying, সেইটো আপুনি সদায় কৰিব। আৰু এটা বডি লেংগুৱেজটো মানে ফিজিকেলি আপুনি নিজৰ নিউৰ'কেমিকেলছবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰে। চ' পাৱাৰ প'জিং কৰিব। পাৱাৰ প'জিংটো আপুনি গুগলো কৰিব পাৰে, যদি ইচ্ছা কৰে ইউটিউব কৰিব পাৰে, মানে মই তথাপিও মোৰ ফালৰ পৰা কৈ দিছোঁ, এইখিনি জানিলেও আপুনি ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব। পাৱাৰ প'জিং ইজ অল এবাউট posing powerfully, like how powerful people sit, how powerful people stand. যেনেকৈ চুপাৰমেনে এনেকৈ খাৰা হয় ন, নিজৰ হিপছত হাতটো দি পেলাই এনেকৈ যে থাকে। যেতিয়া আপুনি নিজৰ ৰুমত আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰি চাব, ফাৰ্মলি খাৰা হ'ব, লেগছকেইটা অকণমান স্প্ৰেড কৰি এপাৰ্ট কৰি ল'ব, আৰু এনেকৈ খাৰা হৈ পেলাই এফাৰ্মেশ্যনছবিলাক ক'বচোন, কেনেকুৱা ফিল হয় চাব। ইউ উইল ফিল চ' গুড এণ্ড চ' কনফিডেণ্ট, বিকজ এনেকুৱাবিলাক প'জত আপোনাৰ সেই ৰাইট কেমিকেলছবিলাক ৰিলিজ হয়, which makes you feel confident. এইটো মই ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁৱেই, ইভেন অন দ্য ডে অফ ইণ্টাৰভিউ নহয়,
যিটো APSC বিল্ডিঙৰ মানে ফ্ৰণ্টত ছাইডত যিটো ৱাশ্বৰুম আছে, সেই ৱাশ্বৰুমত গৈও মই কৰিছিলোঁ মানে। ৱাশ্বৰুমত মিৰৰ আছে, মই ৱাশ্বৰুমত গৈও মই এনেকৈ কৰি পেলাই এফাৰ্মেশ্যনছ কৰিছিলোঁ APSC বিল্ডিংটোত। চ' that worked for me, wonderfully worked for me. মই নিজেও ভাবা নাছিলোঁ মোৰ ইণ্টাৰভিউটো ইমান ভাল যাব বুলি, বাট বহুত ভাল গ'ল। এণ্ড মই স্মাইলটো কৰিছিলোঁ, সেইটো মই কৈছোঁৱেই। চ' এণ্ড দ্য ইণ্টাৰভিউৱাৰ ৰিয়েলি লাইক মি, যিটো মই হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ লাইকেবিলিটি, সেইটো দে ৰিয়েলি লাইক মি। আৰু ইণ্টাৰভিউ সময়তে মানে while I was leaving, সেই মানে শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোক ইনষ্টেণ্ট ফিডবেকটোৱে দিছিলে যে বহুত ভাল লাগিলে তোমাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰি পেলাই বুলি। ইজনে সিজনৰ লগত তেনেকৈ কথা পাতিছিলে while I left, সেইটোও মই শুনিছোঁ। ঠিক আছে, so do that power posing. I hope you have noted something things down. যদি নোট কৰিছে বহুত ভাল কথা, যদি নোট কৰা নাই কাম এণ্ড ৱাচ দিছ ভিডিঅ' এগেইন, আৰু নেক্সট বাৰ নোট কৰি ল'ব কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাকেইটা মই কৈছোঁ। আৰু ইফ ইউ ডু দিছ, যেনেকৈ মই কৈছোঁ, প্ৰেক্টিচ যদি কৰে, মই কোৱা মতেই যদি আপোনালোকে কৰে নহয়, প্ৰভাইডেড ইয়ৰ মেইনছটো যদি ভাল হৈছে আৰু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে পাৰ্ট 2ত মই কোৱা মতে যদি আপুনি কৰে, ইয়ৰ ছাকচেছ ইজ গেৰেণ্টিড, হাই মাৰ্কছ ইজ গেৰেণ্টিড, মই যদি কোৱা মতে আপুনি কৰে। প্লাছ আৰু এটা কাম কৰিব, মক টেষ্ট দিব। কাৰণ কি বহুত মানুহৰ সেইটো মানে কি ক'ম এতিয়া, কেইবাবাৰো দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হয়। ইফ ইউ অলৰেডি গুড, তেতিয়াহ'লে কেইবাবাৰো দিব নালাগে, এবাৰ দিব। যদি আপোনাৰ মানে মানুহক চাই কথা ক'বলৈ ভয় নালাগে, মানুহৰ আগত এংজাইটি নহয়, যদি আপোনাৰ পাষ্টত পাব্লিক স্পিকিঙৰ মানে এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে, এংকাৰিং MC হোৱাৰ যদি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইমান ডিফিকাল্টি হ'ব নালাগে। কিন্তু যদি আপোনাৰ ইমান ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তেনেহ'লে আপুনি মক টেষ্ট দিয়ক। এটা মক টেষ্ট দি যদি আপুনি ভাল ফিডবেক পায় আৰু দি থাকিব নালাগে। যদি ভাল ফিডবেক নাপায়, তেতিয়া এটলিষ্ট 2টা বা 3টা দিয়ক। মই 10টা মক টেষ্ট দিবলৈ নকওঁ, কিছুমান মানুহে একদম 10টা-15টা মক টেষ্ট দিব যায়, সেইটো বেছি নকৰিব। আৰু এটা জেগাৰ পৰা ল'ব, বেলেগ বেলেগ জেগাত ল'লে কি হ'ব, আপোনাক 10জনে 10টা কথা ক'ব এণ্ড ইউ উইল বি ছ' কনফিউজড। আপোনাৰ টাইম এনেই কম আছে আৰু বহুত বেছি এডভাইচ বহুত মানুহক সুধি থাকিবলৈ আপোনাৰ টাইম নাই। চ' বেলেগ বেলেগ ভিউ পইণ্টছ লৈ নাথাকিব, ইট উইল মেক ইউ ৰাদাৰ কনফিউজড। চ' এটা চ'ৰ্চত ষ্টিক কৰক, এবাৰ বা দুবাৰ দিয়ক মক টেষ্ট, আৰু আপোনাৰ কনফিডেন্সটো বহুত বেছি বাঢ়িব তেতিয়া। এণ্ড ফাইনেলি পজিটিভলি থাকিব, স্মাইল কৰিব আৰু এনজয়। ডেট টাইম ইজ ফৰ ইউ টু এনজয়। ইমান কষ্ট কৰিছে এই ফেজটো পাবৰ কাৰণে, হোৱাট উইল ইউ ডু উইথ ইফ ইউ ডু নট এনজয়, ৰাইট? বহুত এটা ফেণ্টাষ্টিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় ইণ্টাৰভিউটো, বিলিভ মি, ট্ৰাষ্ট মি, বহুত মজা হয়। জাষ্ট এটা এনজয়িং মেণ্টেলিটিত যাব, ঠিক আছে? চ' মোৰ ফালৰ পৰা মই কোৱাখিনি হৈ গ'ল। নাও আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে মোক সোধক। ডাউট আছে, কিবা ভাবি পোৱা নাই, সেইখিনি সোধক। অ'কে, আনাডাৰ থিং, মই অলপীয়াকৈ ক'লোঁ, কিন্তু ষ্টিল আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, যদি আপুনি কিবা কুৱেশ্যন নেজানে, ক'ব চৰি ছাৰ, আই ডু নট ন', চৰি আই এম নট এবল টু ৰিকল, চৰি আই এম নট ভেৰি ক্লিয়াৰ এবাউট ডেট। যিটো হয়, যিটো এপ্লাই হয় আপোনাৰ লগত, সেইটো ক'ব আৰু ব্লাফ নকৰিব। কিয় আপুনি চিভিল ছাৰ্ভিচত সোমাব আহিছে? বিকজ আই লাভ দ্য নেশ্যন, মই বহুত মানে বুৱাৰ পিপলক ছাৰ্ভ কৰি ভাল পাওঁ, তেনেকৈ নক'ব। মষ্ট পিপলে নিজৰ হেল্প কৰি ভাল পায়, কিন্তু মেইন স্বাৰ্থটো থাকে নিজৰটো সদায়। সেইটো ক'লেও আই ৱান্ট টু ছাৰ্ভ, য়েছ আই ৱান্ট টু ছাৰ্ভ দ্য নেশ্যন, আই ৱান্ট টু ছাৰ্ভ মাই পিপল ফ্ৰম এ ভেৰি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল এণ্ড পাৱাৰফুল পজিশ্যন। আৰু নিজৰ কথাটো ক'ব যে ইউ ৱান্ট এ গুড কেৰিয়াৰ, ইউ ৱান্ট এ ষ্টেবল, ৰেচপেক্টেবল career, you want to be financially stable, you want to support your family, যিখিনি honest reason হয় নিজৰ, সেইখিনিও ক'ব। নহ'লে ইটছ কমপ্লিটলি ব্লাফ মাৰা হৈ যায়। আৰু ব্লাফ ভুলতো নেমাৰিব, আপোনাৰ যি কুৱেশ্যনেই নুসুধক লাগিলে, যদি নেজানে আপুনি নেজানো বুলি ক'ব, ঠিক আছে? আৰু যেতিয়া কুৱেশ্যনটো সোধে, ডোণ্ট জাম্প ৰাইট ইনটু দ্য এনচাৰ। কুৱেশ্যনটো আধা পাৰ্ট শুনিলে, কিবা এটা বুজি পালে নাপালে এনচাৰ দিবলৈ লাগি গ'ল, বহুতে সেইটো কৰে। সেইটো নকৰিব, শুনি ল'ব একজেক্টলি কি সুধিছে মোক। টপিক এটাৰ পৰা ঢেৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ছেইম টপিকৰ পৰা, কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি সুধিছে কি, কেয়াৰফুলি শুনি ল'ব প্ৰথমতে, বুজি ল'ব। যদি বুজি পোৱা নাই, মানে 1 মিনিটমান ভাবি ল'ব,
Can I take some time to answer this? Can I take some time to think? এনেকৈ বুলিও কৈ ল'ব লাগিলে যদি আপোনাক টাইম লাগে। বাট বুজি মেলি এক্সেক্টলি যিটো সুধিছে তাৰহে এনচাৰ দিব। কিবা এটা সুধিছে, বেলেগ কিবা এটা কৈ আছোঁ মই, তেনেকৈ নক'ব। ঠিক আছে? আৰু কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজৰ কথা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড, উইমেনৰ লগত ৰিলেটেড, এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড, চিলড্ৰেনৰ লগত ৰিলেটেড, এনেকুৱা কিছুমান বাৰ্নিং টপিকছ যিবোৰ আছে, আমাৰ ষ্টেটখনৰ যিখিনি বাৰ্নিং টপিকছ আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাই যাব। ফ্লাডৰ পৰা, আনএমপ্লয়মেণ্টৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি চাই যাব। আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কিবা এটা সোধে, ডিপ্ল'মেটিক এনচাৰ দিব। একদম এগেইনষ্ট কৈ নিদিব, একেবাৰে প্ৰ' কৈ নিদিব, অলপ ডিপ্ল'মেটিক টাইপত থাকিব। আল্টিমেটলি ইউ আৰ গয়িং টু বি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টছ। আপুনি পিছত গভৰ্ণমেণ্টকে ছাৰ্ভ কৰিব লাগিব। চ' অলপ পজিটিভ টাইপতে ক'ব কথাটো। বা নিগেটিভ কিবা এটা তেওঁলোকে ইণ্টেনশ্যনেলি দি পেলাই আপোনাক সুধিব পাৰে যে এইটো কথা কি ভাবে আপুনি, এইটোতো বেয়া হৈছে, এনেকৈ বুলি ক'লেও আপুনি মেবি কিবা এটা পজিটিভ ছাইড আছে, তেনেকৈ টাইপত আপুনি এনচাৰটো অকণমান ডিপ্ল'মেটিকেলি দিব, ক্ৰিটিকেলি দিব। ঠিক আছে? গভৰ্ণমেণ্ট জব আৰু বিজনেছ মেডাম কোনটো চুজ কৰিব লাগে? গভৰ্ণমেণ্ট জব আৰু বিজনেছ কোনটো চুজ কৰিব লাগে? ইট টোটলি ডিপেণ্ডছ অন ইউ, বিকজ আল্টিমেটলি ইউ আৰ গোয়িং টু ডু ডেট, ইউ আৰ গোয়িং টু লিভ ডেট লাইফ। এতিয়া আপোনাক কোনটো লাইফ ভাল লাগে সেইটোতো আপুনি জানিব। যদি আপোনাক ৰেকগনিশ্যন লাগে, ৰেচপেক্ট লাগে, পাৱাৰ লাগে, আৰু ষ্টেবল ইনকাম লাগে, যিটোত আপুনি এভৰি টাইম মাথা মাৰিব নালাগে যে পইচাটো কেনেকৈ আহিব, এণ্ড আপুনি ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট জব লওক। বা বিজনেছ যদি আপুনি কৰিব আছে, ইফ ইউ লাভ চেলেঞ্জেছ, ইফ ইউ লাভ টু থিংক অফ নিউ ৱেইজ, আৰু বিজনেছত ষ্টেডি ইনকাম আপোনাৰ নহ'ব পাৰে, ইউ হেভ টু থিংক এবাউট মাৰ্কেটিং, ইউ হেভ টু থিংক এবাউট চেলছ, আৰু সেইখিনি যদি আপুনি চেলেঞ্জেছ লৈ ভাল পায়, ইন'ভেটিভ কিবা এটা কৰি ভাল পায়, এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ভাল পায়, মানুহৰ লগত গৈ কথা পাতি হেৰি কৰি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি বিজনেছ ল'ব পাৰে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট জবত কি হ'ব, এটা কনষ্টেণ্ট ইনকাম, আপুনি কিবা এটা মানে আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইৰেচপেক্টিভ অফ ইয়ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আপোনাৰ এটা কনষ্টেণ্ট ইনকাম আহিবই। বাট বিজনেছত তেনেকৈ নাহিব, আইদাৰ তাত কেতিয়াবা কম আহিব বা কেতিয়াবা বহুত বেছি গ্ৰথো হ'ব পাৰে, সেইটো অকণ প্ৰেডিক্টেবল নহয়। চ' ইট ডিপেণ্ডছ অন ইউ, হোৱাট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন ইউ আৰ, কেনেকুৱা আপোনাৰ এপিটাইট, ৰিস্ক এপিটাইট কেনেকুৱা আছে, টোটলি ডিপেণ্ডছ অন ইউ। বাকী আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা এটা কুৱেশ্যন আছে সোধক, আৰু যদি নাই, গোটেইখিনি যদি ক্লিয়াৰে হৈছে, বঢ়িয়া, উই কেন এণ্ড দ্য ছেশ্যন দেন। I'm also proud I cleared the exam. Congratulations. আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে সোধক, যদি নাই তেনেহ'লে we can wrap up. No? Thank you so much for attending. Thank you so much. ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি এণ্ড কৰোঁ। অ'কে, থেংক ইউ মেম। হাউ টু মেডিটেশ্যন বাই ইণ্টাৰভিউ, হাউ টু মেডিটেশ্যন মানে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কেনেকৈ মেডিটেশ্যন কৰিব? আৰ ইউ আস্কিং ডেট? You can say positive things in your mind, just like I said. Positive affirmations like I'm intelligent, I have successfully cleared the interview, I have scored the highest marks in interview, I'm smart, I am intelligent, I am confident, I am charming, I have a pleasant personality. সেইবিলাক কথা আপুনি ক'ব পাৰে, like in your head you repeat it again and again. How many times we can say I do not know the answer? As much as you need to, actually. 3 times, 4 times, it depends on the questions that you are asked. But yeah, and even then, if you are required to say I do not know, if the circumstance so arises that you need to say I do not know multiple times,
even then it is good to say I don't know instead of bluffing. Why? Because if you say I do not know, I do not know, I do not know 3 times, 4 times, they'll stop asking you difficult questions and they'll move to easy questions or they'll end the interview. Apuni, if you do not express genuinely that you do not know and you try to bluff, it will go on and on. It will become a very lengthy, boring session and they will get irritated and frustrated. So it's better to keep it crisp and answer genuinely. When you do not know, say you do not know. Assamese likhile success হোৱাৰ ৰেটিংটো কম নেকি? Assamese লিখিলে পৰীক্ষা মানে মেইনছ Assamese লিখিলে নহয়, কিয় কম হ'ব? নহয়, সমানেই হয়। ছাকচেছৰ চান্স সমানেই। অসমীয়াতে লিখক আপুনি, ইংলিছতে লিখক, নহ'লে অসমীয়াত লিখিব নিদিলেহেঁতেন, ৰাইট? ঠিক আছে নে পাৰ্থ? Okay then, আপোনালোকৰ questions হৈ গৈছে চাগে answered, no? All right. Thank you so much, everyone. Wish you all the best. Wish you all the best. পাৰিম নে আমি? পাৰিব, definitely পাৰিব. Why not? God is with you and you are blessed, you are favored, you are intelligent, you are smart, you are amazing. All of you are amazing. Definitely আপোনালোকে পাৰিব। কালি ৰিজাল্ট দিছে, আজি সেশন লৈছো, আপোনালোকে সেইটো এফৰ্ট দিছে যে সেশনটোত আহোঁ, ঠিক আছে? সেইখিনি আপুনি এফৰ্ট দিছে। So definitely পাৰিব। Okay. Wish you all the best. God bless you. Take care. And see you on the final list. Okay. Thank you so much. Bye-bye.